मिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तं मनपेतं अपेतकृत्यं द्वैपायना विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मणिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वेदे रामायणश्चैव पुराणे भारतस्तथा आदौ छन्दे च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपाश्चमहं वन्दे श्रीगुरो दिनतारिणे परमानन्दमाधव। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवन्नं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम कथा सत्र आज पंचम संध्यार पुण्य समस्त श्रोता भक्त मान को भरी भरी धन्यवाद ज्ञापन करुछि। जेहेतु श्रद्धार सहित समस्ते श्रीमद्भागवतम आस्वादन करमको सुजोग देते, तेज प्रसंग क्रमे श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद आम आस्वादन कर भगवान किभली भक्त वत्सल भक्तर मनोभाव को भगवान बुझी भक्त को कृपा करने भगवान एभली एक योजना कर समस्त
साधु सन्थ वैष्णव समस्त ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि महान महान व्यक्तित्व एवं निजर अवतार मानक नहीं कि सेठी भीष्मदेव को कृपा करने कुरुक्षेत्र में उपस्थित अच्छा एवं प्रसंग से विषय आस्वादन करते जो भीष्मदेव समस्त प्राप्त होती तान समवेतान महाभागान उपलब्ध वसुत्तम जो वसुत्तम से समस्त प्राप्त हेले से किभली से सेवा कर पूजा कर देश काल विभागवित पूजामास धर्मज्ञ देश काल विभागवित पूजामास धर्मज्ञ तेणु भीष्मदेव धर्मज्ञ से साधारण व्यक्ति नुह बाह्य दृष्टि देखा जाए जदि से किसी विपरीत कार्य किंतु सेटा देखा उचित नुह कहीं शुणे आज भीष्मदेव कहले निजे कहले सबकि भगवान की इच्छा चलती तेणु से धर्मज्ञ से जानी तेणु समस्त को सी यथोचित सम्मान देते देश काल विभागवित एवं कृष्ण महिमा को से जानी कृष्ण महिमा को जानिकी कृष्ण को भी पूजा कर हृदयस्थं पूजायामास माया उपत्त विग्रहम हृदय से तो पूजा कर जेहेतु भगवान श्रीकृष्ण स्वयं निजे निज पाखक एभली नहीं आसछन्ति कृपा करिकी स्वस्वरूप को स्वविग्रह को नहीं आसछन्ति माया कृपया भगवान आसछन्ति कृपा करने भीष्मदेव एटा जानिले जानिछन्ति आम शुणुले ना गत काली भीष्मदेव निजे ही कहते पितामह आपण भल अच्छे भगवान श्रीकृष्ण पचारे भीष्मदेव कौन कहले कहले मती तो वर्तमान भविष्य तीन काल कथा जापी हाथ में जमी फल धरिक देखी हुए मुझे जापी तमें स्थिति कौन सी केमी थे जापी केवल अवशोष थिला कौन ना खोला खोली भक्ति कर खुलम खुला डाकी पार भगवान को कारण भगवान रखिदे विपरीत पक्ष दुर्योधन सपक्ष जेहेतु थे से खोलिकी भगवान को डाकी पार भक्ति कर अवशोष तेरे भक्त मान जो मायर प्रभाव थाए मायर प्रभाव समस्त रही किंतु शुद्ध भक्त मान भी मायर प्रभाव रही प्रभुपाद भक्ति ठाकुर आम आचार्य मान मायर प्रभाव रही एटा कहीं अस्वीकार करें किंतु बुझा उचित तत्वतः बुझा उचित क्यों माया आम उपर महामायार प्रभाव रही जोगमाया प्रभाव रही जोगमाया ज्ञान टाक आच्छादित कर दियंती कौन बुद्धि दियंती जोगमाया बुद्धिटा को माने बुले दियंती भ्रमित कर दियंती से माने विचार करती आम हूँ ये जगतर से जदि से जगतर के ए जगत बोली केमी विचार करती माने ए जगतर भाव रहिले ही ए जगत जो तापक्लिष्ट जीव मानकर कल्याण केमिति हम से भली से रचना करेंगे से भली सब उपदेश देवे नचे देखुना भक्ति ठाकुर जो प्रकार सब भजन लिखिं जहाँ सब रचना कर देखले जना पड़े यार ये तो जड़े संसार शक्त व्यक्ति भली लिखिं मो भली पापी किए ना हाँ मु पर सुख देखी दुखी हो सतरे कौन सी कि पर दुख देखी मु सुखी हो लिखिं ना ताले सी कौन सतरे से मोर माने जन्म जन्म मोर निस्तार नहीं मु जो जन्म पाइले भक्त घर जन्म पाई एटा मोर इच्छा पशु पक्षी कीट पतंग जो स्वर पाइले मोर हृदय भक्ति रहू विभिन्न भजन माध्यम देखो भावटा केमती ये भावटा प्रतीयमान होदी से जगतर लोक एगुड़ा लिखा कौन दरकार ना ये जगतर भाव को आसिकी से लिखिं आम भली साधक मैंने कि साधन करेंगे भजन करेंगे कि विज्ञप्ति करेंगे भगवान पाखे कि नवेदन करेंगे से रचना करते नचे से जगतर लोक तेणु भीष्मदेव भी जापी तेणु मत आप पार्षद मत आप कहीं नचेन से सरस्वती शयन कर केवल से चिंता कर एकांत भजन करते कि नहीं तेणु ये अवशोष से खुलम खुला डाकी पार किंतु देखो भक्त कौन अवशोष रोच भक्त अवशोष रोच भक्ति कर यहाँ हूँ अवशोष आम आचार्य सब लिखिं देखुना हरिभजन कर हृदय रहल सेल लोचन दास ठाकुर हृदय गोटे शूल पशिला भजन कर लिखिं पुणी
ସେମାନେ ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଆସି ସେମାନେ ରଚନା କରନ୍ତି, ଭଜନ କରିପାରୁନି ଏଇ ଭାବଟା ତାଙ୍କର ଥାଏ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଭଳି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁରାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧୀଭୂତେନ ଚକ୍ଷୁଷା, ଚକ୍ଷୁରେ ଲୋତକ ଆସିଛି, ଚକ୍ଷୁ ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲ, ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଇ ଯାଉଛ ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ ସେତେ ଦୁଃଖ ସହି ସହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ତୁମ ପ୍ରତି ଏଇଭଳି ଯୋଉ ବିପଦ ସବୁ ଆସିଛି, ଏଟା କାହିଁକି ଆସିଛି ନା ସର୍ବଂ କାଳଂ କୃତଂ ମନ୍ୟେ ଭବଦାଜତ ପ୍ରିୟମ୍। ଯାହା କିଛି ଆସିଛି ଇଏ ହଉଛି କାଳର ପ୍ରଭାବ, କାଳର ପ୍ରଭାବ ସବୁ ଏଭଳି ହେଇଛି। ଆଉ କାଳ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେବେ କାଳ କେମିତି କୃଷ୍ଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, କାଲି ପଚାରିଥିଲେ ସେ କଥା, ତାହେଲେ କାଳ କେମିତି କୃଷ୍ଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ? ନା ନା, ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ନ ହ୍ୟସ୍ୟ କରିଚିତ୍ ରାଜନ୍ ପୁମାନ ବେଦ ବିଧିଶ୍ଚିତମ୍ ଯଦ୍ ବିଜିଜ୍ଞାସା ଯୁକ୍ତା ମୁହ୍ୟନ୍ତି କବୟୋପିଃ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ସଂସାର ଯାହା କିଛି ହଉଛି ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ନଚେତ୍ ତୁମେ ଦେଖୁନ, କାଳର ଗତି ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, କାଳର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁମେ ତ 5ଟା ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଯତ୍ର ଧର୍ମ ସୁତ ରାଜା ଗଦା ପାଣି ବୃକଧର କୃଷ୍ଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ୍ଡିବଂ ଚାପଂ ସୁହୃତ୍କୃଷ୍ଣ ତतो ବିପତ୍। 5ଟା ବଳ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ଧର୍ମ ବଳ ରହିଛି, କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଧର୍ମ ବଳ ରହିଛି, ବାହୁବଳ ରହିଛି, ଯୁଦ୍ଧ ନୈପୁଣ୍ୟ ବଳ ରହିଛି, ଅସ୍ତ୍ର ବଳ ରହିଛି, ଆଉ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛ। ତେଣୁ କଣ ବିଚାର କରିବ? ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏ କାଳର ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, କାହିଁକି ସୁଖ ଦେଲେ, କାହିଁକି କାହାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ଆମର ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜୀବର ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ କଣ ଥିଲା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କହିନାହାନ୍ତି? ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପରେ ବି ସେ ଜୀବଟା କଣ ହବ ସେଟା ବି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜୀବର କେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକି ମଙ୍ଗଳ କରିବେ କି ତାକୁ ଶୋଧନ ଅଲଗା ଉପରେ ଶୋଧନ କରିବେ, ତାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇକି ତାର ଶୋଧନ କରିବେ, କେମିତି ଶୋଧନ କରିବେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ସେ ବିଷୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏକଥା ଶୁଣୁଥିଲେ। ନ ହି ଅସ୍ୟ କରିଚିତ୍ ରାଜନ୍, ହେ ରାଜନ୍ ଅସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ? ଅଙ୍ଗୁଲ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶାୟ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ କେହି ବୁଝିପାରିବନି। ଯଦ୍ ବିଜିଜ୍ଞାସା, ଯଦି କେହି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ମୁହ୍ୟନ୍ତି, ମୋହିତ ହବ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, କବୟୋପିଃ, ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ବି ମୋହିତ ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ, ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ବି ମୋହିତ ହେବେ। କାଲି ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଦେଖି ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ତାଙ୍କର। ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ତ କମ ସେ କମ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ହେଇଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଲୀଳାରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ କହିଲେ ଜନ୍ମ କର୍ମେ ତମେ ଦିବ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଜପିତି ତତ୍ତ୍ୱତଃ, ତତ୍ତ୍ୱରେ ଯିଏ ଜାଣେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସେ। ତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଇଁ କମ ସେ କମ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ଉପାଦାନ ରହିଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ତାକୁ ତ କମ ସେ କମ ବୁଝିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୀବ କେମିତି ନାଚି ନାଚି ଯାଉଛି ତା ଜୀବନରେ, ତାକୁ କଣ ବୁଝିବ ଜଣେ? କଣ ତାକୁ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ବୁଝିବ ନା କଣ? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ହତ ତତ୍ତ୍ୱରେ ବୁଝି ଦେଇପାରିବା। ଭଗବାନ ଲୀଳା କାହିଁ କଲେ? ଯେମିତି ଭଗବାନ ତ ଆସିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ରଣଛୋଡ ହେଇକି? ତାକୁ କମ ସେ କମ ବୁଝି ହବ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଛାଡିକି ଗଲେ। କାଲି ଯେ ଆମେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ, ସବୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସବୁ ଲୀଳା ଦ୍ୱିଭୁଜ ରୂପରେ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଏଭଳି ଲୀଳା କଲେ? କଣ ତା କାରଣ ରହିଛି? ଯଦିଓ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିପାରିବେନି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା, କିନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର କୃପାରୁ ସେଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମ ସଂସାର ପ୍ରତି ଯୋଉ ଜୀବର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେହି ଆମ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆ ପାଇଁ କଣ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି? କଣ ତା ପାଇଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି? ଆମ ଜୀବନର କଣ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ଜୀବନ ଆମେ କଣ କଣ ପାଇକି ଯାଇଛେ, ତାର କଣ ଟୀକା ଅଛି ନା? କଣ ଟୀକା ଅଛି? ତ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ। ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମୋହିତ ହବ।
केमिति भीष्मदेव निज अनुभव कथा भी कहले। आपण चिंता करना केते सुंदर भीष्मदेव अनुभव कथा कहछन। देखंतु भीष्मदेव कहले तमे तांको बुझिया पे चेष्टा करना, विद्वान माने बुझिया पे चेष्टा करियो तो मोहित हेबे। कह देख सी बर्तमान आसी कौन कले, सी स्वयं भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड सी होचंदी मालिक, मुह तांकर पार्षद पार्षद तो कहू ना। तो देख अनंत कोटि ब्रह्मांड मालिक किंतु आसी कौन कर देख आसी मते प्रणाम कर तुम कौन बुझ कौन बुझ मते प्रणाम कर। अच्छा मते मो जीवन को मते केमी नचे देख मो जीवन में मुझे नाची तुम देख तुम कौन बुझिपार इच्छा किसी बुझिपार कौन तुम बुझ कौन कहले जगत रे मु हूँ श्रेष्ठ पुत्र सत्पुत्र उत्तम पुत्र रूपे मते प्रतिपादित कले। केमिति काली शुणुले प्रथम दिन शुणुले ना शांतनु निजर जौवन को जलांजलि देले, राजसिंहासन मोह को छाड़िले, श्रेष्ठ पुत्र रूपे प्रतिपादित हेले, जगत रे श्रेष्ठ पुत्र बोली मते प्रतिपादन करदेले। तांको इच्छा तो हिची एवं पिता द्वारा वर भी देदेले, इच्छा मृत्युर वर देदेले। तामाने श्रेष्ठ पुत्र प्रतिपादित करदेले, पितांकर कृपा को देखाईदेले जे श्रेष्ठ पुत्र को केमिति कृपा मिले। किंतु मते रखिले कौटी भक्तों विरुद्ध रे तुम कौन बुझ भक्तों विपक्ष मत ठिया करदेले, भक्त विपक्ष ठिया करके मत देखेदेले देख या भक्त विद्वेषी कहीं ना भक्तों विरुद्ध ठिया हेले तुम कौन बुझ। पुणी युद्ध कौन कले भक्तों विरुद्ध मत ठिया करले, जगत को देखेले देख ये होचंदी भक्त अपराधी देखेले। किंतु ठिया करके युद्ध कौन कले, युद्ध पुणी मोर शपथ को रखिकी निज शपथ को भांगिले तुम कौन बुझ। मो शपथ को रखिले मत श्रेष्ठ प्रतिपादित कले, निज शपथ को भांगिले। आगु आसो स्तुति तो से कथा कहते भी भगवान से कि नहीं भीष्मदेव शपथ को रक्षा कले रखिले निज शपथ भांगिले। पुणी पुणी कौन कर भगवान कि कर देखु भीष्मदेव कहते मते जी बेसी भल पाए मु जहाँ बेसी भल पाए शिखंडी को सामने आनी रखिकी ता द्वारा बाण मारिकी मत पकईदे सरसजिया बाण मारी किए अर्जुन, अर्जुन को बेसी भल पाती, अर्जुन पितामह को बेसी भल पाती, तात तात कहीकि कोल बसी जाती बाली अवस्था। तो से अर्जुन द्वारा बाण मारिकी मत देख पकईदे सजिया सरसजिया मैंने देखेदेले मोठू पापी किए ना श्रेष्ठ बोली प्रतिपादन कर पापी बोली देखा पुणी अपराधी बोली देखा पुणी प्रतिज्ञा को रखुच्च श्रेष्ठ कहते तुम कौन बुझ कह श्रेष्ठ पुत्र बोली प्रतिपादन कर तुम कौन बुझ कह तो किसी बुझीपार खाली से ना पुणी कौन कर पुणी शेष मोर मनोभावना को बुझिकी हाँ मु दर्शन न कले सर छाड़बी ये मनोभाव बुझिकी पुणी देख आस दर्शन देवाई तो कौन बुझ पुणी आसिक कौन कर मत पुणी प्रणाम कर मत कृपा कर दर्शन देवाई आसिले पुणी मत प्रणाम कर तुम्हें तुम बुद्धि द्वारा कौन बुझ कह ये हूँ मोर अनुभव माने भीष्म को युधिष्ठिर को भीष्म पितामह सत्य जमी बुझाऊँ तुम कौन बुझ मो जीवन को तुम देख तुम कौन बुझ इच्छा कौन कौन बुझीपार कि इच्छा कौन लीला को हूँ बुझापी कहली से गोटे गोटे सिद्धांत बुझे लीला को बुझापी मोर आचार्य मैंने दे देती कि जन व्यक्ति कौन व्यक्तिगत जीवन में तार जो घात प्रतिघात आसिक से जो सामना करी जाए ताको आम कौन बुझा पुणी शेष कहले देख तुम बुझीपार शेष कौन शेष तुम देख मु नवेदन करी मुझे दर्शन कर स्वर छाड़ी देख से तुम कौन बुझ मत हाथ दे बोली देखते अपराधी बोली देखले कि सब सब देखई कि देख मत कृपा करने पुणी हाँ हाँ ब्रह्मांड पुणी सब साधु को नहीं आस देख सब साधु मैंने समस्त समस्त को दर्शन करी समस्त मत दर्शन देवे मु सर छाड़ी तुम कौन बुझ युधिष्ठिर अवाक युधिष्ठिर बुझु ना कृष्ण बुझाते बुझुले व्यासदेव बड़ी मुनि मैंने बुझाते बुझुले युधिष्ठिर बर्तमान धीरे धीरे बुझला अरे पितामह जहाँ कौन ठीक पितामह जहाँ कौन ठीक तेणु हे युधिष्ठिर तुम्हें बुझापी चेष्टा करनी
ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଭ୍ରମିତ ହବ। କାହିଁକି? ସେ ତିନି ଜାଗାରେ ବଙ୍କା ବାପା, ତିନି ଜାଗାରେ ସେ ତେଢା ନା। ରାମଜୀଙ୍କୁ ବୁଝି ହବ, ରାମଜୀ ସରଳ ସିଧା, ମହାରାଜ କୁହନ୍ତି ନା। କୃଷ୍ଣ ବୁଝିପାରିବେନି, ତିନି ଜାଗାରେ ସେ ବଙ୍କା ଆଉ ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଠାଣି, ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ସବୁ ସେଇଭଳି ବଡ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, କଣ ବୁଝିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ରାମଜୀଙ୍କର ବି କେତେଟା ଲୀଳା ରହିଛି ସେଭଳି ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା, ତାକୁ ବୁଝିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତ କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନା ଉଭୟ ଦିଅନ୍ତି? କେହି ତ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାରୁ ପୁରା କାଟିଦେଲେ। ନା ଭଗବାନ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନା, ନା ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ନା ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ନା ଉଭୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି? ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଜୀବକୁ ଭକ୍ତକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସେଟା ତାକୁ ନିକଟକୁ ନବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜାଗତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏଇ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ଆସକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍। ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲେଖିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁଜଲେସ୍ ଟୁ ଇନକ୍ୱାର ଟୁ ଆବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଇ ପାଣ୍ଡବସ୍ ଆର୍ ସଫରିଂ। ଏଟା କେବେ ବି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏଟା ଅଯଥା। ଏଟା କଣ ୟୁଜଲେସ୍? ବା ପ୍ରଭୁପାଦ ପୁରା ତାଙ୍କ ଭାଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଟୀକା। It is useless to inquire to about why Pandavas are suffering. The best policy is simply to avoid the orders of the Lord without argument. ସବୁଠୁ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ହଉଛି କଣ? କୌଣସି ବିନା ଯୁକ୍ତିରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନି ଯାଅ। ବୁଝିଗଲା? ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମାନି ଯାଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ସରଳ ସୂତ୍ର। ତାମାନେ ଦେଖ, କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ କଥା ହିଁ ବୁଝଉଥିଲେ ତ। ବ୍ୟାସଦେବ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେ କଥା ହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ, ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ। ସିଏ ବୁଝୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମଦେବ କଣ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଥା ହିଁ ବୁଝେଇଲେ, ତୁମେ ରାଜା ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ସିଏ କଣ କହିଲେ ନା, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାନିଯାଅ, ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ମାନିଯାଅ। ସେଟାକୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିବେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ, ହଁ ତାପରେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିପଦ ମିଳିଲା କାହିଁକି? ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ବିପଦ ମିଳିଲା କାହିଁକି, ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ଯଦି କିଏ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ, ତାହେଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବିପଦ କାହିଁକି ମିଳିଲା, ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ କାହିଁକି ହେଲେ? এই ପ୍ରଶ୍ନଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆସିବ ଆଗକୁ ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତସ୍ମାତ୍ ଇଦଂ ଦୈବତନ୍ତ୍ରଂ ବ୍ୟବସ୍ୟ ଭରତର୍ଷଭ ତସ୍ୟାନୋ ବିହିତ ନାଥ ନାଥ ପାହି ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୋ। ଏଇଟା ବୁଝାଇଦେଲେ, ସେ ଉତ୍ତରଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ତସ୍ମାତ୍ ଇଦଂ ଦୈବତନ୍ତ୍ରಂ ବ୍ୟବସ୍ୟ ଭରତର୍ଷଭ। ହେ ଭରତର୍ଷଭ, ତସ୍ମାତ୍ ତେଣୁ, ବ୍ୟବସ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିନିଅ। କଣ ବୁଝିନିଅ? ଇଦଂ ଦୈବତନ୍ତ୍ରಂ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ତୁମେ ଅପରାଧୀ, ତମ ପାଇଁ ଏତେ କଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମର ଯୋଉ ମୋହ ରହିଛି ମୋହ କାଟିଦିଅ। ତ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଶିକ୍ଷା? ଆମ ପାଇଁ ବି ଶିକ୍ଷା, ଯାହା କିଛି ହଉଛି କାହା ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ରହୁଛି। ତ ସେଟା କଣ? ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, କହିଲେ ହେ କୁଳ ପରମ୍ପରାଗତ ସ୍ୱାମୀନ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତସ୍ୟାନୁବିହିତ ଅନାଥ ନାଥ ପାହି ପ୍ରଜା ପ୍ରଭୋ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଅନାଥ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁ ଶବ୍ଦରେ ହେ କୁଳ ପରମ୍ପରାଗତ ସ୍ୱାମୀନ, ଶାସନ ପାଳନ ସମର୍ଥ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପ୍ରଭୁ ଶବ୍ଦରେ କେତେ ଅର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ତସ୍ମାତ୍ ଇଦଂ ସୁଖାଦି ଦୁଃଖାଦି ଈଶ୍ୱରାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ, ଏ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ଈଶ୍ୱରାଧୀନ, ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ ବିଚାର କରିକି, ଈଶ୍ୱରସ୍ୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତି ସନ୍ ନିରାଶ୍ରୟ ପ୍ରଜା ପାଳୟ। ତ ନିରାଶ୍ରୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପାଳନ କର। ତାହେଲେ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି, ଇଦଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର କହିଲେ, ଇଦଂ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଦୈବତନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରାଧୀନମେବ ବ୍ୟବସ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ୍ୟ। ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି, ଏଟା କଣ? ଈଶ୍ୱରାଧୀନ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଓଡିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଏଟା କହୁଛେ ଏଟା ଠିକ, ଆରେ ଯଦି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସୁଛି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି, ଏଇଟା କାହା ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି? ଏଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି ନା। ଏଇଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହିଁ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ।
आमे जहाँ करुचे भगवान की इच्छा करने आमे क्या प्रति अपराध कले आम क्या गाली गले क्या समस्या पकईदे यहाँ भगवान की इच्छा भावे आम प्रति जहाँ आसूची से भगवान की इच्छा भावे आमे जहाँ करुचे एटा निजर अहंकार वशत आम करुचे भगवान की इच्छा को मानिक चलिए पड़ो काली शुणुले ना कृष्ण इच्छा विपरीत जकरे वासना तार इच्छा ना फले मन नहीं जे से पाए जातना कृष्ण इच्छा विपरीत कृष्ण की इच्छा विपरीत कृष्ण कही ना तो भूल काम कर क्या कष्ट दियो बर कृष्ण कौन कहते जहाँ आसी सही जाओ कहना दुखे अनुद्विग्न मना सुखे सुविगत स्पृह भगवान तो कहते तो कृष्ण इच्छा एटा जहाँ आसूची सही जाओ कृष्ण इच्छा विपरीत जेकरे वासना जी अलग वासना करे से नुआ कर्म सृष्टि कर नुआ अपराध कर तो सही गला चलला किसी असुविधा नहीं तो कहीं सहब केमी सहब ताकू आचार्य मैंने कहते कि विश्वनाथ चौक पूरा सुंदर ये श्लोक को नहीं ब्रह्माजी को स्तुति बाणी देले तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजाने पद्मा कृतं विपाकम हृद्भक्वपुर्भि विदधन् नमस्ते जीवेत जो मुक्ति पदेश दाय तत्ते अनुकंपा हे प्रभु जहाँ किसी आसूची किभली ग्रहण करवा उचित तत्ते अनुकंपा ये हूँ आपणकर अनुकंपा आपणकर कृपा मत सुख आसु दुख आसु हूँ आपणकर कृपा कृपा नहीं कृपा बोली ग्रहण करवा उचित आम से स्थिति को जाए ना बुझुचे शुणा दरकार शुणी बुझा उचित महाप्रभु कौन कहले शेष श्लोकटा कौन कहले देखुना जानना जानते अष्टा कौन शिक्षाष्टकम शेष श्लोक कौन कहले आश्लिष्य पिनष्टमां दर्शनम महतां करोतु वा मत आप आलिंगन करपारती पादरे दली चकटी दे पारती दर्शन दे पारती न दे पारती जहाँ किसी करंतु आपण होचंदी मोर नाथ तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण तो जहाँ किसी आम प्रति भुंजन एवात्म कृतं विपाकम मुझे जहाँ किसी भोगुची जहाँ किसी भंजन जहाँ किसी भोगुची किभली विचार करिवे भंजन सहन करिवे एवं आत्मकृत विपाकम मोर निजर कर्म फलटा मो प्रति आसी फेरिकी आसी बुझिकी चलिए मुझे बुझाऊली से जड़े माँ आसते से कथा बुझाऊली गोटे उदाहरण दे बुझेली रास्त जाऊे गोटे गाई आसी आम टेक फोपाड़देला आम पड़गला हाथ भांगीगला से तो से रास्त तो केते लोग जाऊे से गाई क्या मारलानी आमको गाई मारला गाईर दोष ना रास्तार दोष ना ता सिंहर दोष ना आम दोष ना आम हाथर दोष क्या दोष कह बुझेला पर से माँ बुझीगले कहला ठीक कथा बाबा कहते बोले मुझे कहनी शास्त्र को आई उदाहरण टा मुझे जहाँ आम प्रति आमर कर्म फल आम से भोगिया भी अच्छी खुशी खुशी भोगिया दरकार आनंद भोगिया दरकार समस्या आनंद भोगिया दरकार गीता भगवान कहले ना केते कथा कहते देखुना हाँ जंग ही व्यथन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम सुख दुखं धीरं तापर कौन सो अमृतत्वाय कल्पते सी अमृतत्व पाइबा उपयुक्त हुए किए सम सुखं दुखं धीर जे सुख दुख को सम अवस्था जे ग्रहण करें आम सुख कौन आम दुख कौन साधक मान कौन साधक मान सुख कौन दुख कौन आ कौन आमको आसी कौन कि कौन ठेंगारे पिटे ना कौन ठेंगारे पिटे कि ठेंगारे समस्त पिटुन ना कौन देखुना परिवार मन मालिन है आमको किए गोटे सपोर्ट करूनी परिवार आम भक्ति करने चाहते किए गोटे सपोर्ट करूनी किए साहाଯ୍य करना से दुख ताकू सहीकी चलिया पड़ो सहीकी भगवान पाखे समर्पित हो भक्ति कर जा पड़ो से दुख आश्रमवास कर आश्रमवास आमको मैनेजर कड़ा कथा कही दौरान कि आमको कौन अधिका समस्यार सम्मुखीन होगा पड़ू कौन कारण आम से दुख तो से कहीं आउ जन भक्त कहीं आसुनी ना ना समस्त कर्म फल रही आम जो प्रकार अप्रीतिकर परिस्थिति आसूची जो स्थिति आसूची से आम कर्मफल सहित फिक्स हो रही आमको से सह्या पड़ो सही छिंक पड़ा
ସେତିକି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେତିକି ସହିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ କ'ଣ ହବ? ଅପରାଧ ହବ। ଆସୁଛି ଆମ ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି ଆମ କର୍ମଫଳ ସାର ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ରନ୍ଦନ ଆଜି ସକାଳେ ସେ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ସକାଳେ ଆଜି ଆମ ସହ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉନଥିଲା କି? ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଧନ, ଭକ୍ତି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ସ୍ମରଣ କ୍ରନ୍ଦନ। କ୍ରନ୍ଦନ ଆମେ କରିପାରୁନେ, ତ ଆମକୁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ କାନ୍ଦି ପାରୁନ, କାନ୍ଦ। ତ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ପକା ହଉଛି ସେ ସ୍ଥିତିରେ। ଆମେ ଯଦି କାନ୍ଦି ପାରିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ ହବ କେତେବେଳେ? ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖ ଅଛି କାନ୍ଦିଦେଲେ ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଦୁଃଖଟା ଲାଘବ ହେଇଯାଉଛି। ବୁଝେ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ସେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସମସ୍ୟା କାନ୍ଦିବେ। କୋଉଠି କାନ୍ଦିବେ? ଭଗବାନ ପାଖରେ ଯାଇ କାନ୍ଦିଲେ ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହସିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ କାନ୍ଦୁଛି ଆସି ଭଗବାନ ପାଖରେ। କୋଉଠି କାନ୍ଦିବେ? ଏକାନ୍ତରେ। ଏକାନ୍ତରେ ବସି କାନ୍ଦିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ହବ। ହବନି କାହିଁକି? ହବ। ଏଇଟା ଅନୁଭବର ବିଷୟ। ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ହବ। ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିବେ। କ'ଣ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଖାଲି ଆସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ ହଉଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି 80 ମାଇଲ ବାଟ ପଳେଇଲେଣି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଜାଣିକି। ଏଇଆ ତ, ତାଙ୍କ ମନୋଭାବ ଜାଣିକି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମନୋଭାବ ଜାଣି 80 ମାଇଲ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ ଯୋଜନାରେ ଗଜ ଟାକୁଥିଲା, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଦେଲେ। ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା, ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମ ମନୋଭାବ ଜାଣିବେନି? ଜାଣିବେ, କୃପା କରିବେ। କେମିତି କୃପା କରିବେ ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ସେଟା। କେମିତି କୃପା କରିବେ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ନା। ଆଉ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସହିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବାଟ ନାହିଁ। ଆମକୁ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାହେଲେ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସେତିକି ସହିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଶୁଣିବେ? ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟୀକା କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଟୀକାରେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତତ୍ତେ ଅନୁକମ୍ପା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା। ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେଣ ଇକ୍ଷମାଣ, ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା। ନା କିଭଳି ଦୟା? ନା ଭୁଞ୍ଜାନ, ମୁଁ ସହି ପାରୁଛି, ସହିକି ଚାଲୁଛି। କ'ଣ ନା ଏବାତ୍ମକୃତଂ ବିପାକମ୍, ଏବ ଆତ୍ମକୃତଂ ବିପାକ। ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା କିଛି ସବୁ ଆସୁଛି ଏଟା ନିଜର କୃତକର୍ମର ଫଳ। ଏଟା ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ତେଣୁ ହୃତ୍ ବାକ୍ ବପୁର୍ଭି ବିଦଧନ୍ ନମସ୍ତେ। ହୃଦୟ, ବାଣୀ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବେତ ଯୋ ମୁକ୍ତି ପଦେ ସଦାୟ ଭାକ୍। ଯିଏ ଜୀବେତ, ଯିଏ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଯିଏ ରହିପାରେ, ଯିଏ କେବଳ ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କିଛିକୁ ସହିକି ଯେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରେ, ସ ମୁକ୍ତିପଦେ ଦାୟ ଭାକ୍, ସିଏ ମୁକ୍ତିପଦର ଦାୟ ଭାକ୍। ଏ ତ ମୁକ୍ତିପଦକୁ କହିଛି। ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମୁକ୍ତିପଦରେ? କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଥିବ ସମସ୍ତେ? କ'ଣ, କେଉଁ ପଦ? ସ ଭକ୍ତିପଦ ଦାୟ ଭାକ୍। ସିଏ ଭକ୍ତିପଦର ଅଧିକାରୀ, ସିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇବ, ଯିଏ ରହିପାରେ। ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ, ସୁସମୀକ୍ଷମାଣରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟିକାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିଲେ। କେବଳ ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ, ଉପଯୁକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇକି ସେ ଦେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କହିଦେବା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ମୋବାଇଲ ବାହାର କରି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲ କାହାର କାହାର ଅଛି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆନାଉନ୍ସ କରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହୃଦୟ, ବାଣୀ, ମନ ଏସବୁ ସହିତ ସବୁକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ହୃତ୍ ବାକ୍ ବପୁର୍ଭି, ହୃଦୟ, ବାଣୀ, ବପୁ, ଶରୀରକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବିଦଧନ୍, ଅର୍ପଣ କରିକି ଭଗବାନ ପାଖରେ ରହିବେ। ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରି ରହିବେ। ଜୀବେତ, ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର। ଅର୍ପଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ଅର୍ପଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବେ, ଅର୍ପଣ କରି ରହିବେ, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସହିକି ଚାଲିବେ। ସ ମୁକ୍ତିପଦେ ଦାୟ ଭାକ୍। ହଁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସମୀକ୍ଷମାଣ, ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ। ସେ ସମୀକ୍ଷମାଣରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କଦା ତବ କୃପା ଭବିଷ୍ୟତି, କେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେ କୃପାଟା ମୁଁ ପାଇବି? କେଉଁ କୃପା? ପ୍ରେମ। ମୁଁ କେବେ ପାଇବି? ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେବେ ନା। ତ ଏଇଭଳି ତେବେ ଯେମିତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଟୀକାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁଅର କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା? କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟତା? କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି କେବଳ ବଞ୍ଚିକି ରହିବା ଦରକାର। ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆସୁଛି ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରହିଗଲା ତାହେଲେ ସବୁ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ମରିଗଲା ମାନେ ତ ଗଲା, ଛାଡ଼ି ଯଦି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ ଗଲା।
ନା ନାଇଁ? ପାଖରେ ରହିଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିଟା ସେ ଅଧିକାରୀ ହବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ୟକ୍ ଇକ୍ଷମାଣ, ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟୀକା ରହିଛି। ସମ୍ୟକ୍ ଇକ୍ଷମାଣ, ତାହେଲେ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଆସୁଛି ତ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଆସିଲେ ଆମେ ତ ଛାଡି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଯିବ କୁଆଡେ? ବାପା ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ବାପା ତୁମେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛ ଯା, ତୁମ କର୍ମଫଳଟା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ପଳେଇବ, ସେ ଜାଗାକୁ ଯା, ଆଉ କର୍ମଫଳଟା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଅଛି ମାନେ ସେ କର୍ମଫଳଟା ସେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଆସିବ, ଅଲଗା ରୂପରେ ଆସିବ, ତାକୁ ସହିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ଯା। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ସମ୍ୟକ୍ ଇକ୍ଷମାଣ ସମୟେ ପ୍ରାପ୍ତଂ ସୁଖଂ ଦୁଃଖଂ ଚ ଭଗବତ୍ ଅନୁକମ୍ପା ଫଳମ୍ ଏବଂ ଇତି ଜାନନ୍। ସମୟ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ସୁଖ ଆସୁଛି କୋଉ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ଆସୁଛି କୋଉ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ତାକୁ କିଭଳି ବିଚାର କରିବେ? ଭଗବତ୍ ଅନୁକମ୍ପା ଫଳମ୍ ଏବ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାର ଫଳ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା। ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଟା କେମିତି ଅନୁକମ୍ପା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା? କାରଣ ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ଆସୁଛି, ସମସ୍ୟାଟା ଆସୁଛି, ସେଟା ତ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ତ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ ନା। ସେ ଆର୍ଥିକ ହଉ, ମାନସିକ ହଉ, ଶାରୀରିକ ହଉ, ଜାଗତିକ ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ପଡୁଛେ, ସେଟା ଆମ କର୍ମଫଳଟା ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ନା। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାକୁ ଆମେ କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା? ନା ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଭୋଗି ଦଉଛେ, ସେଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଲା କି ନାହିଁ? ସେଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ସେଟା ଯଦି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ଆମେ ସେଟା ଯଦି ଅସହନଶୀଳ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କି ନାହିଁ? ସେ ଗୋମାତା କଥାରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଥିଲି, ଗୋମାତା ଆମକୁ ଟେକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, ଆମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କର୍ମଫଳ ଭୋଗିଲେ, ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଅଛି, କର୍ମଫଳଟା ଭୋଗିଲେ। ଆମେ ଯଦି ସେଠି ଗୋଟେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ନେଇକି ପିଟିବା ତାକୁ, କାହିଁ ମତେ ମାରିଲା, ତାକୁ ପିଟିଲେ କଣ ହବ? କର୍ମଫଳଟା ସେଟା ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ତାକୁ ପିଟିଲ ମାନେ ନୂଆ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି କଲ, ସେଠି ନୂଆ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ କୃପାକୁ କଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ? ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ଠିକ ସେୟା, ଆମ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ ଭୋଗି ଯଦି ଚାଲିଲେ, ଏଇ ତ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀର ଭାବ, ଏଇ ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାବ। ଏ ଶ୍ଲୋକ କାହାର କି? ଏ ଶ୍ଲୋକ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି, ଦଶସ୍କନ୍ଧ 14 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯାହା ଆସୁଛି ଏଭଳି ବିଚାର କରିବେ। କିଭଳି? ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବାଣୀରେ ଆମର ଜୀବନ ପୁଷ୍ଟ ହବ ନା। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ପୁଷ୍ଟ ହବ? ଆମେ କେମିତି ଆମ ମନକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବାଣୀ ହିଁ ଆମକୁ ପୋଷଣ କରେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଟା କେମିତି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା, କେମିତି ବୁଝିପାରିବା? ଯଥା ପିତା ସ୍ୱପୁତ୍ରଂ ସମୟ ସମୟ ଦୁଗ୍ଧଂ ନିମ୍ବରସଂ ଚ କୃପୈବ ପାୟତି। ଯେମିତି ପିତା ସନ୍ତାନ କଣ କରନ୍ତି? ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାନ୍ତି ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ନିମ୍ବରସ ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାନ୍ତି ମାନେ ସୁମିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଷ୍ଟିକର ବସ୍ତୁ ବି ଦିଅନ୍ତି, ବେଳେ ବେଳେ ନିମ୍ବରସ ବି ଦିଅନ୍ତି। ପିତା ଜଣେ ଭାରି କଟୁ, ହଁ, ତାକୁ ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ କାହିଁକି ଦିଅନ୍ତି? କଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବିକି ଦିଅନ୍ତି? ତୁ ଦଣ୍ଡ ପା, ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି? ନା ନା, ସେଇଥିରେ କୃପା ଥାଏ। ପୁଣି ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ଳିଷ୍ୟ ଚୁମ୍ବତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି, ପିତା ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଚୁମ୍ବନ ଦିଅନ୍ତି। ପାଣି ତଳେ ନ ପ୍ରହରତି, ପୁଣି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡା ମାରନ୍ତି ପିତା। ଏବଂ ମମ ହିତ ଅହିତ ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପିତା ଏବ ମତ୍ ପ୍ରଭୁର ଏବ ଦାନାତି ନ ତୁ ଅହଂ, ପ୍ରଭୁର ଜାନାତି ନ ତୁ ଅହଂ। ତେଣୁ ମୋର କଣ ମଙ୍ଗଳ ଅମଙ୍ଗଳ, ମମ ହିତ ଅହିତ, ମୋର ହିତ ଅହିତ, ପିତା ଯେମିତି ପୁତ୍ରର ହିତ ଅହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ଯେମିତି ଚୁମ୍ବନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାନ୍ତି, ପିଟିଥାନ୍ତି, ସୁମିଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିକର ବସ୍ତୁ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ନିମ୍ବରସ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକି? ତାର ହିତ ହିତ କଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ପିତା ଯଦି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରଯତ୍ନଶୀଳ, ସିଏ ତ ପରମ ପିତା। ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ ପିତା କି ନାହିଁ? କୃଷ୍ଣ ପରମ ପିତା କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭାବନାଟା, ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସେ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତୋମା
ভজে তোমা লাগি সেই শুদ্ধ ভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগা ভোগী আপনার সুখ দুঃখ হয় ভোগা ভোগী তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ তোমার অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ অচিরাতে মিলে তারে তোমার চরণ অচিরাতে মিলে তারে তোমার চରଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନ ଗୋସାଇଁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ କିଭଳି ଅଛି, ଭକ୍ତଟା ସହିବେ। ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ତମା ଭଜେ ତମା ଲାଗି। ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତମା ଲାଗି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଦୁଃଖ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ନା ଦୁଃଖ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ମାନେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ନା। ଏଇ ଶରୀରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ନା। ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିକି ନିତ୍ୟ ସୁଖପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇଏ ଜଗତର ଜାଗତିକ ତାତ୍କାଳିକ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରାଯାଏ ନା। ଆମେ ତ ସେଇଥିରେ ଲାଗି ଯାଉଛେ ଆଉ ସେଇ କଣ୍ଟାରେ ଆମେ ଲାଗି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଭକ୍ତି କରୁଛି କଣ, ଏତେ କଷ୍ଟ ମିଳିଲା, ଏତେ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଆଉ କଣ ଭକ୍ତି? ଲୋକ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି। ସେଠି ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ତ ସେଇଠି। ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ଭଜନ କରୁଛି, ମୁଁ ସେବା କରୁଛି, ମତେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ କଥା ଶୁଣିବି? ଆରେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ଏ ତ କହିଲେ ଆପଣାର ସୁଖ ଦୁଃଖେ ହଏ ଭୋଗା ଭୋଗୀ। ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିକି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଚାହିଁକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ନା ତମା ଭଜେ ତମା ଲାଗି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତମାର ଅନୁକମ୍ପା ଚାହେଁ ଭଜେ ଅନୁକ୍ଷଣ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା। ଯୋଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭାବ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଟୀକାଟାକୁ ଲେଖିଲେ, ସରି ସନାତନ ଗୋସାଇଁ ଟୀକାଟାକୁ ସେ ଲେଖିଲେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଭାବ କିଭଳି। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମାର ଅନୁକମ୍ପା ଚାହେଁ ତମ ଭଜେ ଅନୁକ୍ଷଣ ଅଚିରାତେ ମିଲେ ତାରେ ତୁମାର ଚରଣ। ଅଚିରାତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ ସେ ପାଇଯିବେ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ କଣ ଶିକ୍ଷା ଉଚିତ ଏଇଠୁ? ଆମେ ଭଜନ କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ଭଜନ କରୁଛେ କଣ ପାଇଁ? ଭକ୍ତିପଥକୁ ଆସିଛେ କଣ ପାଇଁ? ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଜନ୍ମର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବା, ଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେତେ କଣ ହାୟର ଗୋଲ ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେତେ କଡା ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ କି ନାଇଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାସ୍ ହବାଟା କଷ୍ଟ ନା ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ ହବାଟା କଷ୍ଟ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷାଟା ପାସ୍ ହବାଟା କଷ୍ଟ ନା? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ସବୁ ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନାଇଁ? ତ ଆମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛେ ଏଇଟା କୋଉ ପରୀକ୍ଷା? ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା। ଏଇଟା କଣ? ଇଏ ଆଇଏଏସ୍ ଫାଇଏଏସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଟୋଟାଲ ଜଡ ଜଗତରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯିବା ବା। ମାନେ କେତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା, କେତେ ବଡ ଆମ ଗୋଲଟା, କେତେ କେତେ ମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ଗୋଲ। ଆଉ ସେଇଠି ଯିବା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନା ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଳେଇବା ସବୁ? କୁହନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଇ କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହାତ ଟେକିଲେ? ହଁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି, କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଆସିବନି, ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଇଯିବି, କିଏ କିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯଦି କିଏ ଚାହିଁବ ସେଇଟା ହଉଛି ମୂର୍ଖାମୀ। ମାନେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଯିବି। ପାଠ ପଢିବିନି, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବିନି, ଚାକିରି ପାଇଯିବି।
अच्छा जदि पाठ पढ़ी मु बसी सब चिंता करे प्राक्टिकली सब लॉजिकली मत सब बुद्धि बहान दियंती। अच्छा जदि जने कहूँ पाठ पढ़िबिनी फर्स्ट क्लास पाइबो ना नहीं पाइबनी कॉपी कले पाइबनी हाँ पाइबनी जदि जदि से सब परीक्षा रे सब क्लास से देखो केते माने एठे बसले सो आसे लॉजिक से पाठ पढ़ी पढ़ी जो पिलाटा पाउची से तो अलगा जने कहे मु चिटिंग करी पाई चिटिंग करी फर्स्ट क्लास पाइगला तापर क्लास से पुणी चिटिंग करी पुणी फर्स्ट क्लास पाइला पुणी तापर क्लास से पुणी पैसा पत्र दे पेपर धरिकी केମିତି कोन से पाइगला तो हे शेष से गोटे चाकरी पाइज माने समस्याटा कौन देखु समस्याटा कौन हो जान ना जो चाकरीटा पाइब से किसी कर लेटर लिखा भी जान न मेल करिया जान न कहीं चिटिंग करी पास तार से बुद्धि ना हम कि नहीं तो सी को कूलर हम आम चिटिंग कर सकाल से कथा ही पड़ता ठीक अच्छे समस्ते कौन इे ध्यान दियो सब इे ध्यान दियो सब इे ध्यान दियो कथा प्रति ध्यान दियो गोटे गोटे पद स्किप है माने बहुत जिनस मिस होती बुझी नि कारण ये सब भगवान को इच्छा सब आसे मु भी कौन कह मुझे जान न था पचार जो जन को ये कथा शुणी अलग जगह कि ये कथा ये कहूँ जहाँ कौटी कहनी कारण मुझे कौन कहूँ मुझे जानी बस ये खाली कहूँ प्रभु जहाँ प्रभुपाद जहाँ आचार्य मान जहाँ कहते तो देख जदि जन चिटिंग कर पास हम चाकरी पाइले से कौन हम से चाकरी पुणी धरा पड़ो किसी योग्यता नहीं कहीं चाकरी पाई लोक निंदा करेंगे ना नहीं से उपहास पात्र हम ना नहीं तो सकाल मुझे कथा पड़ता माया ये टेस्ट करे माया टेस्ट करे कहार चित्तटा ठीक अच्छी किए शुद्ध ताकू पठेब सी जीव से ना सियाड़े भगवान को लीला सब व्याघात सृष्टि कर भगवान को लीला से व्याघात सृष्टि कर भगवान को लीला व्याघात सृष्टि करछे एठे भगवान सेवार व्याघात सृष्टि करछे कहीं आम सही पारने सुख दुख को सही पारने भगवान सेवा ठीक कर पारने ये तो आम परीक्षा आम परीक्षाटा है या आउ किसी ना ये परीक्षा उत्तीर्ण हेल्ले जाकि जी नित्य सेवा नियुक्त हे नित्य सेवा सेवक हे आम परीक्षा कौन आमी परीक्षा आसो कि आ कौन खाली 4टा नियम पालन करदे कौन है ना कौन परीक्षा ना यहाँ है प्रथम स्टैंडर्ड यहाँ प्रथम क्वालिफिकेशन किंतु से जीवाई तो पुणी क्वालिफिकेशन अच्छी ना देखुना आप भावती गोटा मन कह मन कहनी गीतार भगवान कहते ये सब कथा 2-3टा श्लोक अच्छे ये आप देखु एकादश अध्याय देखु दशम अध्याय देखु सब अच्छी ना गीता पढ़ले जानवे ना गीता किए प्रतिदिन पढ़ुं हाथ टेकिले प्रतिदिन गीता किए पाठ कर तो भगवान को धाम जावाई योग्यता पाठ तो कर कहतु कौन कहतु पाठ कर सबुदिन कहतु किए कह खाली कहीदे यथा गुरु दियंते कहीदे आ गोटे कौन से सकाले सी कहते हाँ जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रतान हाँ यहाँ ठीक आम ये अस्वीकार करें भगवान तो कहते ना सब कथा भितर पुणी योग्यता अच्छी ना नहीं ताहर पुणी योग्यता अच्छी ना से योग्यता भी कहते भगवान भगवान धाम किए जीव मुझे कहबी आप खोजी देखिए भगवान धाम जावाई योग्यता कौन यही सिद्धांत गीतार भगवान कहते आप खोजतु तेरे ये कथा शुणुते तो आम जो जीवा आम परीक्षा अच्छी ना नहीं ना बिना परीक्षा पास हवा आ परीक्षा पढ़ते आम तो कला से तो फेल तो होचे पुणी आम कौन करे पुणी आम गोटे नुआ कर्मफल सृष्टि करे पुणी अपराध सृष्टि कले नुआ अपराध कले खराब भाविले जन खराब भाविले मुझे बुझाऊली बहुत सुंदर कथा आम प्रति जहाँ आम जो सहीज ना से दिन ही फिल कर भगवान के कृपा कर अनुभव विषय यहाँ अनुभव विषय सब खोल कहनी किंतु आप निजे फिल करिए गोटे गोटे समस्या सही जातु सही पूरा सौम्य भाव रे कि खराब भावे आमको जी जो समस्या पकेले कि खराब भावे सही जातु सही चल देखिए भगवान केमी कृपा कर दिन ही उपलब्धि करिए यहाँ मोर अनुभव मुझे भगवान कृपा करिए ना से कथा कहते तेणु कारण भगवान जो दंड देवे भगवान को द्वारा दिखाई आम यहाँ बुझा उचित भगवान मत देले
ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରେ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଦେବା ଦଣ୍ଡ, ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ସେଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ, ଏ ପା କଣ କହିଲେ ନା, ସେ କଣ ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ, ଠିକ ସେ ଦେଖିବ, ହଁ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ମତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ବାସ୍। ସେଭଳି ଯଦି ବୁଝି ଚାଲିଲ ତାହେଲେ କଣ ହବ, ସେବାରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ମତେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ଆଉ କଣ ଅଛି, କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖି ଭଗବାନ କୃପା କରିବି। ଭଗବାନ ତ ଜାଣନ୍ତି ନା, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ବଳି ମହାଜନ ଚରିତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବଳି ମହାଜନ ଚରିତ ଯଦି କେତେବେଳେ ହବ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ, ବଳି ମହାରାଜ ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭଗବାନ ବାନ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନା, ସବୁ କିଛି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଆସି ବାନ୍ଧି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ଗରୁଡ ପାଶରେ, ଗରୁଡଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ, ଗରୁଡ ଆସି ବାନ୍ଧିଦେଲେଣି। ସମସ୍ତେ ହାହାକାର ମହାନ ଆସି ସମସ୍ତେ ହାହାକାର। ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଦୋଷ କଣ? ବଳି ମହାରାଜ ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନା ଲୀଳା ଦେଖ, ଦୋଷ କିଛି ଥିଲା ବଳି ମହାରାଜଙ୍କର? କଣ ଦୋଷ ଅଛି କହିଲେ? ବଳି ମହାରାଜ କିଛି ତ ଦୋଷ ନାହିଁ, ସେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟଥା କରି ତ ଭଗବାନ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ, ସେୟା କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଆଉ ଅଲଗା କଥା, କାହା କଥା କଣ କହିବା, ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେଣି, ପ୍ରଭୁ କଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛ, ଖୋଲନ୍ତୁ, ଖୋଲନ୍ତୁ, ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଭଗବାନ କାହାକୁ କେମିତି କୃପା କରିବେ କିଏ ଜାଣେ। ଆମେ ସେଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ, ତାକୁ ପୁରା କ୍ଷମାଣ ଦେଖିକି ଚାଲିବେ, ବାସ୍। ତାହେଲେ କଣ, ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିଯିବେ। ବଡ ଲାଭ ହଉଛି ଏଟା, ଅପରାଧରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ସେବା ଭାବଟାକୁ ଦୃଢ କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ସେବାରେ ବି ଶୀତଳତା, ମୁଁ ଆଉ କରିବିନି ସେବା, ଯାହା ମତେ ଏତେ କାହିଁ ତ କହିଲା, ମୁଁ କରିବିନି, ଇଏ ଗଲା କୃଷ୍ଣ ସେବାରେ ତ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା, ଯିବ କୁଆଡେ ସିଆଡେ, ତ ଏଇଠି ତ ସେବାରେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ ଆମେ, ସିଆଡେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ତ ଏଟା ହବ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ସେ ଭାବନାଟା ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛେ ନା। ସାଧୁସଙ୍ଗ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ, ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସାଧୁସଙ୍ଗରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିଲେ ହିଁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛେ। ଆଉ ନ ସାଧୁସଙ୍ଗ ନ କଲେ କେମିତି ବୁଝିବେ? ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ନା, ଶୁଣତାଂଶ କଥା ପୁଣ୍ୟଂ କୃଷ୍ଣ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ହୃଦ୍ୟନ୍ତସ୍ଥ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି ସଦାମ୍। ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥଟା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭାଗବତ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ହୃଦୟନ୍ତସ୍ଥ ହି ଅଭଦ୍ରାଣୀ ବିଧୁନୋତି, ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ଅଭଦ୍ର, ସମସ୍ତ କଳ୍ମଷ, ସମସ୍ତ କଣ କଣ କୁହାଯିବ, ଦୁର୍ଭାବନା, ଏସବୁ ଦୂର ହବ କେମିତି? ଶ୍ରବଣ କଲେ। ଆଉ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ ନା, ଆଉ ନହେଲେ କେମିତି ପାଇବେ? ଆଉ ନହେଲେ ରାଣୀ କୁନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ ମତେ ବିପଦ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ସେ କଥା ବୁଝଉଥିଲି। ଆମେ ତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଆମେ ତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛେ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି। ରାଣୀ କୁନ୍ତି କଣ ମାଗିଲେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନା ନା ମତେ ବିପଦ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ବିପଦ ମାଗିଲେ ମାନେ କି ବିପଦ ମାଗିଲେ? ବିପଦ ଭିତରେ ତ ସବୁ ବିପଦ ଅଛି ନା, ଆର୍ଥିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଜାଗତିକ, ପାରିବାରିକ, ସବୁ ବିପଦ। ବିପଦ ମାନେ ସବୁ, ସେ ତ ସବୁ ଯାକ ସହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ମାଗୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ତାମାନେ କେମିତି? ସେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା, ସେଟା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଆମର ସେ ଅନୁଭବ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆମେ ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ, ସୁସମୀକ୍ଷମାଣ ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ନନୁ ସୁଖ ଦୁଃଖାଦି ଈଶ୍ୱର ଅଧୀନମ୍ ଇତି ତଦ୍ ବିଦିତଚ୍ଛିତତ୍ସୁ ନ ବେଦ ଇତି ଆଦି କଥଂ ବୃଷେ। ଯଦି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧୀନ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେମିତି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣ କେମିତି କହିଲେ? କହିଲେ ନା ନା, ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଅଧୀନ। ତାଙ୍କୁ ତ ଯିବ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ କଣ ବୁଝିବେ? ଏ ସନ୍ଦେହ ତାପରେ କହିବେ, କହିବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ତୁମେ କଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କହିବେ ତୁମେ ବି ବୁଝିପାରୁନ ତାଙ୍କୁ। ପୁଣି ବାଜିଲା କାର, ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବାହାରୁ ଗଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏ ସବୈ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ୍ ଆଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୁମାନ୍ ମୋହୟନ୍ ମାୟାଗ୍ଲୋକଂ ଗୂଢଶ୍ଚରତି ବୃଷ୍ଣିଷୁ। ଏ ସବୈ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ, ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ, ଯୋଉ କାଳ ଇଏ ସେଇ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ବାପା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁଲା ପ୍ରଦର୍ଶାୟ, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇକି, ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ। ମାନେ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ବି ସ୍ଥିତି କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ। ହଁ, ଏସବୁ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ ଆଦ୍ୟ ନାରାୟଣ ପୁମାନ, ଇଏ ସାକ୍ଷାତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଙ୍କୁ ଭାବନ୍ତି କଣ? ଆଦି ନାରାୟଣ।
ଆଦି ନାରାୟଣ ଆକୁଠୁ ସୃଷ୍ଟ। ସକାଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ସେ କଥା, ଯୋଉ ଅବତାର ଯୋଉ ଶୁଣୁଥିଲେ ନା, ନାରାୟଣ କଣ ଯୋଉ କାରଣ ଦୋଷ ସେଇ ଗର୍ଭ ସେଇ କ୍ଷୀର ଦୋଷ ସେଇ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଭାବିବେ କଣ ନା ନାରାୟଣଙ୍କଠୁ କୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଲୋକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମିତ ହଉଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ନାରାୟଣ ଅବତାର ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଗୋପୀ ମାନେ ବ୍ରଜବାସୀ ମାନେ ସେମାନେ ତ ଭ୍ରମିତ ହଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଭାବୁଥିଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଲଗା, ସେମାନେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଗମାୟା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସେଠି ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯୋଗମାୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିକି ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଲକୁଲ ମହାମାୟା ଆମକୁ ଏମିତି ଗ୍ରାସ କରିଛି, ଲୋକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ତ ସେଇ ନାରାୟଣ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ରୂପେ, ଲୋକ କହୁନାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରି ଆସିଲେ ପୁଣି ମରିଗଲେ ପଳେଇଲେ, ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋହନ ମାୟା ଲୋକଂ ଗୂଢ ସରତି ବୃଷ୍ଣିଷୁ, ଏଇ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଭିତରେ ତୁମ ବଂଶ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ, ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ ସାକ୍ଷାତ, ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା କଣ ବୁଝିବ କିଏ? ମାନେ ଭୀଷ୍ମ ତ କେତେ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ରହସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ବୁଝିବେ କିଏ? ଆଉ ଶେଷରେ କହିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, अस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान् कपिलो नृपा। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଣ, କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଜଗତରେ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ 3 ଜଣ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଣ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ। ଅସ୍ୟ ଅନୁଭାବମ୍, ଅନୁଭାବଂ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖିଲେ ଭାବ ବୋଧକଂ ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷମ୍, ମାନେ ଶିବ ବେଦ ନ ତ ବିଧିଷିତମ୍ ସର୍ବଂ ପ୍ରଭାବମ୍ ଏବ ଇତି ଭାବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷ, ଭଗବାନ କାହିଁକି ଲୀଳା କଲେ, କଣ କଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ 3 ଜଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଆଉ ଶିବଜୀ, ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ଏଇଟା ବି ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଟା କେବଳ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଯଦି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଥିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ନଚେତ ଅସ୍ୟ ଅନୁଭବ, ଚେଷ୍ଟା ବିଶେଷ କଣ କରିବେ ସେଟା ବୁଝିପାରିବେନି। କଣ କରିବେ, କଣ ବୁଝିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଶିବଜୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ, ଭଗବାନ କିଭଳି ଲୀଳା କରନ୍ତି କଣ, ସେଟା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଆଜି ସକାଳେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା ନା, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ବିଷ ବାହାରିଲା ନା ନାଇଁ? ବିଷ ଯୋଉ ବାହାରିଲା, ବିଷକୁ କିଏ ପାନ କଲେ? ଶିବଜୀ ପାନ କଲେ। ଶିବଜୀ ଯୋଉ ପାନ କଲେ, କେମିତି ପାନ କଲେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତ ଆସି ପାନ କଲେ। ତେଣୁ ବିଷ ବାହାରିଲାଣି, ଶିବଜୀ ଆସିକି ପାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ଶିବଜୀ ଆସିକି ପାନ କଲେ, ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଶିବଜୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସମସ୍ତେ ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିବଜୀ ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିବଜୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖି ପୁଣି ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ସେଇ ଶିବଜୀ ହିଁ ପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ସେ ବିଷ ପାନ କରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଆସି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲେ, ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କଲେ। ଶିବଜୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁ ସେଟା ଦେଖିବ, ତୁମେ ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କହିଲେ ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବେ କେମିତି ଆପଣ ନାରୀ ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଆସିଥିବେ, ସେ ରୂପଟା କେମିତିଆ ହେଇଥିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିଏ ବୁଝିବ? ବ୍ରହ୍ମା ବି ତ ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବା କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ୟାନୁଭାବ ଭଗବାନ ବେଦ ଗୁହ୍ୟତମ ଶିବ, କେବଳ ଶିବଜୀ, ନାରଦ, ଭଗବାନ କପିଳ ଗଲେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଲୀଳା କଲେ କଣ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ଏଇଟା କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଭଗବାନ କଣ କରିବେ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି। ଭଗବାନ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କଣ ବୁଝିବେ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୀଳା ଅଛି। ତତ୍ତ୍ୱ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲୀଳା ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ନହେଲେ ସବୁ ପୁରା ହାୟର ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି କ୍ଲାସ, ସବୁ ମାନେ ଭିତରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରେ ଉପରେ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଭ୍ରମିତ ହେଲେ କି ନାହିଁ?
ଇଏ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ଭଗବାନ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଲୀଳା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭ୍ରମିତ ହେଲେ। ଏଠି ସେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଅଛି କୋଉଠି କୋଉଠି ସେଇଠି ଅଛି। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ବ୍ରହ୍ମା ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ମୋହିତ ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ କି ନାଇଁ? ସେ ଲୀଳା ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଟା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର ପ୍ରଭୁପାତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ମୋହିତ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳା କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭାଗବତ କଥା 7 ଦିନ ହେଇପାରେ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ମୋହିତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଏପଟେ ବି ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦିଆଡୁ ଦେଖିଲେ, ଏପଟେ ଚାଲିଛି, ସେପଟେ ବି ଚାଲିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି କାମ କଲାନି। ଆରେ ଆରେ କଣ ଏପଟେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସେପଟେ ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ସେପଟେ ଉଭୟ ତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଆଉ କିଛି ବିଚାର କରିପାରିଲେନି। ଦି ସେଟ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେଟ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ସେଟ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଭ୍ରମିତ ହେଲେ, ଓରିଜିନାଲ କୋଉଟା? ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା, ସେଟା ଓରିଜିନାଲ କିଏ? ମୁଁ ଯାହାକୁ ନେଇଛି ସିଏ ଓରିଜିନାଲ, ନା ଏଇଠୁ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଓରିଜିନାଲ? ମାନେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ। ସେଇଠି ସେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ। ସଖା ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି, ବତ୍ସା ମାନେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି, ଯାହାର ସ୍ୱଭାବ ଯେମିତି ସେମିତି। ଯିଏ ଯୋଉ ବସା ଛୋଟା ଛୋଟ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ବସା ଯିଏ ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ସେଟା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ସେମିତି ଯୋଉ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ବସା ସିଏ ସେମିତି, ଯାହାର ବୋବେଇବା ଯେମିତି ସିଏ ସେମିତି, ପୁରା ସମାନ। ଗୁରୁଦେବ ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝାନ୍ତି, ଶୁଣିଛ? ସମାନ, ଏଜ ଇଟ ଇଜ। ହଁ, ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି ଏଜ ଇଟ ଇଜ। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେ, ଓରିଜିନାଲ କିଏ? ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ସେଟଟାକୁ ପୁଣି ଯଦି ଆଣିବି ଛାଡିବି କୋଉଠି? ୟାଙ୍କୁ ନେଲେ କୁଆଡେ ରଖିବି? ଓରିଜିନାଲ କିଏ? କାହାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବି? ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଆଉ କିଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କଲାନି। ଆସି ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରହିଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବିଚାର କଲେ, ମୋର ତ ଅପରାଧ ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଭୁଲ ମାଗିଲେ କଣ ମତେ ଭୁଲ ମୋର ଅପରାଧକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବେ ନା ସ୍ୱୀକାର କରି ମତେ କ୍ଷାଳନ କରିବେ ମୋର ଅପରାଧ? କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା, ସବୁ ସଖା ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟକୁ ସେବନ କରି ମୁଁ ଅପରାଧ କ୍ଷାଳନ କରିବି। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କଲେ। ସଖା ମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ମାଗିଲେ କଣ ଦେବେ କି? ସଖା ମାନଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ମାଗିଲେ କଣ ସେ ଦେବେ ନା? ଦେବେନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? କହିଲେ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ପାଇସାରିଲା ପରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତ ପାଉଛନ୍ତି, ପାଇଲା ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତ ଧଉଛନ୍ତି ସେ ପୋଖରୀରେ, ସେ ଯୋଉ ସରୋବରରେ ପୋଖରୀରେ ହାତ ଧଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ହଁ, ସେଇଠି ଯୋଉ ହାତ ଧଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ପ୍ରସାଦ କଣିକା ନିଶ୍ଚିତ ପଶୁଛି, ସେଇଠି ମୁଁ ପାଇବି। ତ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ମାଛ ରୂପରେ ପୋଖରୀରେ ପଶିଗଲେ। ପୋଖରୀ ମାଛ ରୂପରେ ପଶିଛନ୍ତି କଣ, ସଖା ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ସେବନ କରିବେ। ସେବନ କରିକି ତାଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ମାର୍ଜନ କରିବେ। ମାଛ ରୂପରେ ପଶିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସବୁ ସଖା ମାନେ ଭୋଜନ କରିସାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ସଖା ମାନେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଠି ଯାଅନି, ସେ ପୋଖରୀକି ଯାଅନି। ନା କାହିଁକି? କାହିଁ କାହ୍ନା ଯିବନି? ଯିବ ମରିବ, ସେଠି କୁମ୍ଭୀରଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ମରିଯିବ, କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଯିବ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମୋହିତ କରିଦେଲେ ସଖା ମାନଙ୍କୁ। ସଖା ମାନେ କହିଲେ ହଁ, କାହ୍ନା କହୁଛି ମାନେ ସତ। ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଥିଲେ କଣ, ତମେ କାଳିଅ ନାଗ ଦେଖୁଛ, କାଳିଅ ନାଗକୁ ଦମନ କରିଦେଇଥିଲେ, କୁମ୍ଭୀରଟାକୁ କଣ ଦମନ କରିପାରିବେନି? ସକାଳେ ବା ଶୁଣିଥିଲେ, ସକାଳେ ନା କାଲି ଶୁଣିଥିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବା କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦି ମୁହାଁ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସର ମାରିକି। କେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲେ? କାଲି ନା ଆଜି ନା ଏଇଠି ଶୁଣିଥିଲେ ରାତିରେ? ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାଣ ଯଦି ଅଛି ଏଭଳି କୁମ୍ଭୀରର ମୁହଁକୁ ମେଲା କରି ରଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାକ୍ଷାତ କୃଷ୍ଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଅଘାସୁର କୋଉଠି ଅଛି? ଅଘାସୁର ଦେଖିଲେ କୋଉଠି? ଅଘାସୁର ମୁହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ଅଘାସୁର ମୁହଁରେ ପଶି ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲେ। ହଁ, ଏଇଠି ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ହଁ, ତା ଏତେ ବଡ ତାକୁ ବିଦାରଣ କରିଦେଲେ, ଅଘାସୁର ପଶିକି ଭିତରେ ତ ଫଟେଇ ଦେଲେ ତାକୁ। ବକାସୁର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏତେବେଳେ ମୁହଁକୁ ବିଦାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କୁମ୍ଭୀର ଟାକୁ କଣ କରିପାରିବେନି? କୁମ୍ଭୀର ବା ନିଜେ ପା ଆସିକି ଗରୁଡ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିକି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ଗଜକୁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ ପଢୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଗଜକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିକି, ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ଧରିକି ଟାଣି ବାହାରକୁ, କୁମ୍ଭୀର ସହିତ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା। ଗଜେନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ଶୁଣିବେ କେତେବେଳେ, ଖାଲି ହେଲେ ଶୁଣିବେ ତ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ହବ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ନାଇଁ, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି ପା। ଫାଙ୍କା ଥିଲେ ସିନା, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଅଛି।
ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ହେଲେ ସେ ଲାଳସା ରହିବା ଭଲ। ତ କଣ କହୁଥିଲି ଭୁଲିଗଲି, କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିବା, ଭଗବାନ କଣ ଚାହିଁଲେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ମାରିପାରିବେନି? ସଖା ମାନେ ବି କେମିତି ମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆରେ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ଖାଇଦବା ଆମକୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବାନି ଯିବାନି। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି, ସଖାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଇ ବୋଲି ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କଣ କଲେ, କହିଲେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଅନି, ମୁଁ ପାଣି ଆଣୁଛି ବାହାରେ ସବୁ ଧୁଅ। ସବୁ ପାଣି ଆଣି ବାହାର ଦେଲେ, ବାହାରେ ସବୁ ହାତ ଧୋଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଚାହିଁଥାନ୍ତୁ, ସେ ତାର ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଆଉ। ତ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୀଳାକୁ। ବ୍ରହ୍ମା କଥା ଛାଡ, ବଳରାମ ବି ବୁଝିପାରିଲେନି ସେଇ ଲୀଳାଟା, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ବଳରାମ ସ୍ଵୟଂ ଅଗ୍ରଜ, ସିଏ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବେ କିଏ ବୁଝିବ? ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଅଲଗା କଣ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବୁଝେଇଥିବେ କି ନାହିଁ? ବୁଝେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷ୍ମଦେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବୁଝି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପିତାମହ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଠିକ ଠିକ, ବୁଝି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯଦି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି? କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲୀଳା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି? ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସଦ୍ବୈଦ୍ୟ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ମିଳିଲା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି? ନା ବୈଦ୍ୟ, ସଦ୍ବୈଦ୍ୟ ଭଗବାନ। ଏ ବିଶ୍ୱନାଥ ଯୋଗୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଟୀକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୀକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟୀକା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା ମୁଁ କୋଉଠି କହିନି, ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ କହୁଛି। ଅସ୍ୟ ବଶିକାର ଆଧିକ୍ୟମ ଏବ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ତେନ ଚ ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟମ ଅନୁମାୟା ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଭକ୍ତେଷୁ ଏତତ୍ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱମେବ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନଂ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥମ ଏବ ଇତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ସବୁ ଯାକ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ବି ମତ ପଦ ପଦ କରି ବୁଝିଲେ ବୁଝି ହବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ନା। କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନଂ ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥମ ଏବ ଇତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଭଗବାନ, କଣ ପାଇଁ? ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥମ, ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ। ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବ। ଅସ୍ୟ ବଶିକାର ଆଧିକ୍ୟମ, ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତ ସହି 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 ଯାଉଛି, ମାନେ ଭଗବାନ ତାର ବଶୀଭୂତ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ କଣ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ? କଣ କଣ କରନ୍ତି? ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟା ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ତାକୁ ହିଁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ନା ନାଇଁ? ଯିଏ ପାଠ ପଢୁନଥିବ, ଦୁଷ୍ଟାମି, ଯିଏ ମୂର୍ଖଟା, ସେ ତାର ପଛରେ ବସିଥିବ, ସେ ତାର ଫାଜଲାମି କରୁଥିବ, ସାରଙ୍କ ତା ପ୍ରତି ନଜର ଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ନା ସିଏ 60% ଆଣୁ, ସାର୍ ଏଇଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ସେ 90% ଆଣୁ କି 95% ଆଣୁ। ଆଜି ଫେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠେ, ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ କଣ, ବୁଝେଇଲେ କଣ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛିଣ୍ଡେଇକି ଘୋଷେଇଲେ କଣ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହଉଛି ଭଗବାନ ଯାହାର ବଶୀକାର କଣ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥମ ଏବ ଇତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ, ଅସ୍ୟ ବଶୀକାର ଆଧିକ୍ୟମ ଏବ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା, ସେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଏଟାକୁ ଦେଖିକି, ତେନ ଚ ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟମ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ, ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ଭକ୍ତେଷୁ, ସିଦ୍ଧ ଓ ସାଧକ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ସେଇଭଳି ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ଏତତ୍ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱମେବ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନଂ, ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। କାହିଁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥମ ଏବ ଇତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ। ଛୁଆଟାକୁ ମା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କଣ? ମା ମାନେ ଛୁଆକୁ ଖେଳେଇକି ଉପରକୁ ଫୋପାଡନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଫୋପାଡନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତଳେ ପକେଇ କଚାଡିବା ପାଇଁ, ନା ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେବା ପାଇଁ? କେବେ କେହି କଚାଡି ନାହାନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖାଯାଏ କଣ, ଆରେ କଣ ଉପରୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ସେ ତ ତଳକୁ ଆସିବ, ସେ କଣ କରିବ, ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ ମାଲ ନା ନାଇଁ। ଭଗବାନ ସେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କଣ, ଭକ୍ତ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ, ସେ କଣ କରିବ, ଆସିବ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଗଲା, ପଳେଇବୁ ବାବା କୁଆଡେ ଯୋଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କଣ କରିବ, ପୁଣି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଏଠୁ କଣ ଶିଖିଲେ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆମକୁ ସେତେ ଅଧିକା ସେବାରେ ଲାଗି ରହିବା ଉଚିତ, ସେତେ ଜୋରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ସଦ୍ବୈଦ୍ୟ ବା କେମିତି ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅତ ଏବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦିଷୁ କଷ୍ଟ ଆଧିକ୍ୟಂ ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟଂ ଚ ଦୃଷ୍ଟମ୍। ଦ୍ରୌପଦୀ ଅତ ଏବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦିଷୁ, ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଆଧିକ୍ୟମ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି ବା ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରେମ ଆଧିକ୍ୟ, ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟଂ ଚ ଦୃଷ୍ଟମ୍, ନା ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ, ସେମାନେ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସେତିକି ସମର୍ପିତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କଣ, ଭଗବାନ କଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାକୁ, ନା ନାଇଁ, କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ଇଏ କେତେ ସହିପାରୁଛି, ଇଏ ସହୁଛି ନା ନ ସହିକି ଅପରାଧ କରୁଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ରହିଛି। ତାକୁ ଚକ୍ରପାଦ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ଯସ୍ୟ ହମ ଅନୁଗୃଣାମି ହରିସ୍ୟ ତଦ୍ଧନଂ ଶନୈ ତतो ଅଧନଂ ତ୍ୟଜନ୍ତ୍ୟସ୍ୟ ସଜନ ଦୁଃଖଂ ଦୁଃଖିତମି। ଏ ଶ୍ଲୋକଟା ବାଣୀ ଚକ୍ରପାଦ ଦେଲେ। ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ କୃପା କରେ ତାର ସବୁ ହରଣ କରି ନିଏ, ତାର ଆଦର ତାକୁ ଯୋଉ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ସବୁ ପରିଜନ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିନିଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣଟା ଦଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ତାହେଲେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭଳି ମିଳେ କି? ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟନ ଚ ଭକ୍ତ କଷ୍ଟମ କଷ୍ଟସ୍ୟ ହିତୈଷିଣାଂ ଭବତେବ ଦୀୟମାନତ୍ୱାତ୍ ନ କର୍ମ ଆରବ୍ଧତ୍ୱମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କଷ୍ଟଟା ଦିଆଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, ସେଟା କିଭଳି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମାଧିକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ସେଟା ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ପାଇଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସହିକି ଯିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ସହିବା ଦରକାର, ସହିକି ଚାଲିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ସାର୍ବତ୍ରିକ ନୁହଁ, ସାର୍ବକାଳିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ହଁ, ତା ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ, ଆରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବୁ, ଭକ୍ତି କଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନା, ଆଉ ଭକ୍ତି କରିବାନି ରେ ବାପା, ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବେ ଆସୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମେ ଏଇ ଭାବନାରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କଳିଯୁଗରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛେ, କଣ ସେ ସମସ୍ୟା, କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ କଥା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେତିକି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ବି ହେଇଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି? ସେଭଳି ସମସ୍ୟା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି? ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସେଭଳି ସମସ୍ୟା କେବେ ଆସିଛି କାହା ପାଇଁ? ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସହନ ଶକ୍ତି କେତେ, ଆମେ କେତିକି ସହିପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ଶରଣାଗତି ବଢେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗ ବି ଦଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଆଉ ସାଧୁସଙ୍ଗର ସୁଯୋଗଟା ଦଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ସବୁ ରହିଛି ନା, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିନେ ବା ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନେ। ତ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗଟା ଯୋଉ ମିଳୁଛି, ଏଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା କି ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? କୁହନ୍ତୁ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ, ତାହେଲେ ଏଟା କେମିତି ପାଇଲେ, କାହା ଯୋଗୁଁ ପାଇଲେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ହଁ, ରାମ କୃପା ବିନୁ ସୁଲଭ ନ ସୋଇ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଜଣାନ୍ତି ନା ଜୀବକୁ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଦୃଢ ହବା, ଭକ୍ତିରେ କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଗତି କରିବା, ଭଗବାନ କଣ ଏଟା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି? ଭଗବାନ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ନା ଚାହିଁବେନି? ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ଭଗବାନ ତାକୁ କୃପା କରିବା ପାଇଁ କଣ କିଛି ବିଧାନ କରିବେନି? କରିବେ ନା। ସେ ବିଧାନଟା ହଉଛି ଏହା। ତ କେମିତି କୃପା କରିବେ? ସଦ୍ବୈଦ୍ୟ। ବାହାରୁ ଦେଖାଯିବ ସେଇଭଳି, ଯେମିତି ବୈଦ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏଠି ବୁଝି ନେବା ଉଚିତ। କିଭଳି? ବୈଦ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରେ, ଗୋଟେ ଛୁରୀଟା ଚଲାଏ ଦେହ ଉପରେ, ବାହାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ କଣ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର କଲ୍ୟାଣ ଅଛି ନା।
ବୈଦ୍ୟ ଯେମିତି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଜୀବର ଲାଘବ କ'ଣ କଷ୍ଟଟାକୁ ଲାଘବ କରିଥାନ୍ତି, ଉପଶମ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ପୁଣି ଉପଶମ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଆଉ ଭଗବାନ ସଦ୍ବୈଦ୍ୟ, ଭଗବାନ ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆଣୁଛନ୍ତି, ଭଲ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଭ, ଲାଭ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱକର୍ମ କ'ଣ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗୁଛେ ବୋଲି ଯଦି ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ବି ଲାଭ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଟିକେରେ କଟି ଯାଉଛି ବାସ୍। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯଦି ଆମ ପରୀକ୍ଷା କରି ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ଦେବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ବି ଲାଭ। ତ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ବି ଆମେ ଫାଇଦାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଯାହା ଆସୁଛି ଆମେ ତ କେମିତି ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିଗଲା ତ। ତେଣୁ କହିଲେ କିଞ୍ଚ ଏତତପି ନ ସାର୍ବତ୍ରିକଂ କ୍ୱଚିତ୍ କ୍ୱଚିତ୍ କଷ୍ଟେନ ଅପି ସ୍ୱଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧୟତି। ନିଜ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତିନି, ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଯୋଉ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଆସେ ବା ବିଚାର କରିନେ ଉଚିତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିକି ନେବେ ଆଗକୁ। ତ ଆମେ ସେଭଳି ଚାଲିବା ଉଚିତ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସାର୍ବକାଳିକ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ନୁହଁ। ଆମକୁ ଯଦି ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଭଲ। କଳିଯୁଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ଅଛେ, ଆମେ ଏତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉନେ, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ଗୋଟେ ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛେ ନା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ଭଜନ ସାଧନ କରିବା, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରିବା, କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଜଣେ ସାଧୁ ଆମକୁ ଦେଇ ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ସାଧୁଙ୍କର ଯଦି ଏଭଳି ଅବଦାନ ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କ'ଣଟା ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ? ହଁ, କ'ଣ ସାଧନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତ ଯଦି ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତେ, ତ ସେଠି ବି ପରୀକ୍ଷା ଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ? ଯଦି ସୋସାଇଟି ନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଛାତ ତଳେ ନଥାନ୍ତେ, ସୋସାଇଟିର ଛାତ ତଳେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ତଳେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ପୁଣି ତ ସାଧନ କରି ଭଗବାନ ପାଇଥାନ୍ତା ନା। ତ ଯୋଉଠି ସାଧନ କରିଥାନ୍ତେ, ସେ ସାଧନ କରିବାଟା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ନା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ କ'ଣ ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ରହିକି ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ କୃପା ରହିଛି, କେତେ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ଏଇଟା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଏଇଟା ବୁଝିକି ଯଦି ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇପାରିଲେ, ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା, ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା, ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା। ହଁ, ମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ। ସେଦିନ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶୁଣିଲେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେଫ୍ଟି ଜୋନ୍ରେ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଯଦି କେହି ନଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନଥାନ୍ତା, ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପୃହା ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତେ, ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ନଥାନ୍ତା, ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନଥାନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁପାଦ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ କେତେ ବାଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଆମକୁ ପଛରୁ ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଛରୁ ସେ ପୁଶ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ କଳିଯୁଗରେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ସକାଳେ ଆମର ସେ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଧନ୍ୟ କଳି, କେତେ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କୃପାକୁ ଆମେ ନେଇକି ଚାଲିପାରିବା। ଆମର ପଛରେ ଆମର ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ, ପଡ଼ିଗଲେ ଉଠେଇବେ, ସେ ଭଗବାନ ରହିବେ ନା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତି ସମୟରେ। ଆପଣ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ମାନେ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଇଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆସିବ ସମସ୍ୟା, ଆସିବ, କୋଉଠି ନାହିଁ ସମସ୍ୟା କହିଲେ। ଆଉ ଭକ୍ତିପଥରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନା, ଆସିବ, ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି। ତ ଏଇଭଳି ସେ କହିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁନାହ। ଜଗତରେ ତ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ବି ବୁଝିପାରୁନା। ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ, ଗୁଢ଼ଂ ଚରତି ବିଷ୍ଣୁଷୁ, କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ପୂର୍ବରୁ।
ये सब भगवान साक्षात आद्य नारायण पुरुष आद्य नारायण पुमान मोहेव माया मोहन माया लोकं गुढ़ सरति वृष्णेशु ये से भगवान जहाँ आदि नारायण बोली समस्त कहते से कृष्ण सी समस्त पाखे अच्छा कि कहीं बुझीपार ना एमती कि नारद कपिल शिव व्यतीत अलग कहीं बुझीपारे ना एम भगवान कौन करेंगे से बुझीपारे जदि सी जनइबे ताहले बुझे नारदमुनि बुझीपारती किसी बुझीपारती कारण नारदमुनि को कहा जाए भगवान अवतार नारदमुनि देवर्षि आम सकाଳେ शुणुले ना कल शुणुले देवर्षि सब देवर्षि मैंने आसते देवर्षि बोली कह जाए कि नारदमुनि भगवान अवतार भी गणित हाँ मन अवतार जो 23 ना 24 अवतार जो भागवत रही तृतीय अवतार होती नारदमुनि मन अवतार भगवान मन अवतार भगवान जहाँ करने चाहती द्वारा से जमी जोगमाया जमी फिल्ड सेट कर दिखती लीला नारदमुनि से भली कर दिखती नारदमुनि किसी जानती कि बेले सी भ्रमित हो जाती सी भी देखुना सी भी मोहर पड़ते कि नहीं सी भी जाकि मोहित होती से लीला भी रही तेणु तुम्हें कहीं बुझीपार ना तो से भगवान अच्छा जंगमन्य से मातुलय प्रिय मित्र सुहृतम अकोर सजीवं दूतं सहृदा तथ सारथिम तो से प्रभु किए ना तुम पाखरे अच्छा तुम्हें जानी पार जंगमन्य से तुम्हें जहाँ को विचार कर कौन मातुलयम से कहले तम अज्ञात ताम एवं मन्यसे तुम्हें अज्ञानतावशत ये विचार कर कहले बर्तमान कहले ये से भगवान तुम्हें जानी पार तुम्हें अज्ञानतावशत विचार कर कौन मातुलयम मामपुओ भाई किए मामपुओ किए पीसीपुओ हे कृष्ण अर्जुन है किए मामपुओ किए पीसीपुओ हे कृष्ण मामपुओ तो ना पीसीपुओ हाँ से संबंध मोर एत ज्ञान नहीं आप बुझने है ठीक अच्छे कथबार्ता कहतुनि तो बुझीपार तो जड़े तो मामू पुओ जड़े पीसी पुओ तो सी भावुं तुम्हें जहाँ को मामू बोली भावुच बा तुम्हें तुम जी मामू पुओ जहाँ कि बुझने तो मातुलयम तुम्हें अज्ञतावशत विचार कर सी मामू पुओ मातुलयम एवं प्रिय तुम प्रिय बोली विचार कर प्रिय कौन ना प्रीति विषय प्रिय प्रीति विषय बोली विचार कर से भगवान हाँ तुम्हें विचार कर मातुलयम प्रियम मित्र तुम मित्र बोली विचार कर तुम मित्र बोली विचार कर मित्र शब्द रे प्रीति कर्तारम एवं सुहृतम तुम जहाँ को सुहृद बोली विचार कर अकर सचिव तुम्हें कौन सचिव सचिव कर मंत्रणा दातार्थम तुम्हें भावुच सी मंत्र दे तुमको मंत्रणा दौन तुम चल अरे सी भगवान स्वयं माने भगवान के भीष्मदेव के बुझे दौन देख तुम्हें ये विचार कर कौन कहते दूतम तुम्हें दूत बोली विचार कर दूत हो जाते कि नहीं संधि दूत हो जाते शांति दूत संधि दूत तुम दूत विचार कर किए कि ये से ही भगवान जगमन्य से तुम्हें विचार कर शेष कहले सहृदात अथ शेष कहले अथ सारथी तुम सारथी बोली विचार कर ये सारथी नुह बापा ये स्वयं भगवान तुमर सारथ्य को स्वीकार कर कहीं ना भक्त भगवान को जो रूप चाहे भक्त जो रूप चाहे भगवान से रूप देख चैतन्य भागवतम रे वृंदावन दास ठाकुर केते सुंदर कथा लिखिले सेवक कृष्णेर पिता माता पत्नी भाई सेवक कृष्णेर पिता माता पत्नी भाई दस बई कृष्णेर द्वितीय नाई दस बई कृष्णेर द्वितीय नाई जे रूपे चिंताय दास
সেই রূপ হয় যে রূপে চিন্তায় দাস দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয় বিক্রয় দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয় বিক্রয় সেবক বৎসল প্রভু চারি বেদে গায় সেবক বৎসল প্রভু চারি বেদে গায় সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায় সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশ সদায়। কেতে সুন্দর লিখলে দেখুন। সেবক কৃষ্ণর পিতা মাতা পত্নী ভাই দাସ বৈ কৃষ্ণର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦାସ ସେବକ, ସେବକ ହିଁ ତାଙ୍କର ପିତା, ସେବକ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାତା। ହଁ, ମାନେ ସେବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେବକ କୃଷ୍ଣର ପିତା ମାତା ପତ୍ନୀ ଭାଇ ଦାସ ବି କୃଷ୍ଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆର୍ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବିନା ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପିତା ମାତା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସେ କୃଷ୍ଣର ଦାସ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦାସ ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଉ ଭାବୁଛ ତୁମର ଦୂତ ସାରଥୀ ପାର୍ଷଦ ମନ୍ତ୍ରଦାତା ଏଇ ଯୋଉ ବିଚାର କରୁଛ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୱରୂପ। କଣ ନା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଗୁଣ। ଯେ ରୂପେ ଚିନ୍ତେ ଦାସ ସେଇ ରୂପ হয়। ଯୋଉ ରୂପରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଦାସ ଭଗବାନ ସେଇ ରୂପରେ ହେବେ। ଦାସ ଭଗବାନ ଯୋଉ ରୂପରେ ଚାହିଁବେ ଭଗବାନ ସେଇ ରୂପରେ ହେବେ। ଦାସେ କୃଷ୍ଣ କରିବାରେ ପାରେ ବିକ୍ରୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦାସ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରେ। ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ନା ବିକ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି? କିଏ ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟଭାମା ବିକ୍ରି କରିନଥିଲେ? ସତ୍ୟଭାମା ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟକୁ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ହଁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପୁଣ୍ୟକୁ ବ୍ରତ? ନାରଦ ଯୋଉ ବିକିଲେ ଲୀଳା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ମୋର ବି ଯାହା ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସତ୍ୟଭାମା, ନାରଦ ମୁନିକୁ ପଚାରିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ତ ସବୁଆଡେ ବୁଲନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଅବତାର। ନାରଦ ମୁନିକୁ ପଚାରିଲେ ଥରେ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ମତେ କେମିତି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବେ? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ବ୍ରତ କର। ବ୍ରତ କୋଉଠି କରିବ ନା ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କର। ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବ୍ରତ କର। ସେ ବ୍ରତର ନାମ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ। ପୁଣ୍ୟକୁ ବ୍ରତ କଲେ ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି, ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବା ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଯାହା। ଲୋକ ସିନା ବୁଝନ୍ତିନି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ, ଭାବନ୍ତି ଓଲଟା ବୋଲି। ନାରଦ ମୁନି ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଅବତାର ନା। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମହାଭାରତରେ ବହୁତ ରହିଛି। ବାବା କେତେ ଯୋଗ୍ୟତା, ତାଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତେଣୁ ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତମେ ବ୍ରତ କର। ବ୍ରତ କଲେ, ସିଏ କଲେ। ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ସମାପନ ହେଲା ବେଳେ ଶେଷରେ ବ୍ରତର ନିୟମ ରହିଛି। ଶେଷରେ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି, ବ୍ରତ ଯୋଉ କଲ ବ୍ରତଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ଯଦି ତୁମର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି କାହାକୁ ଦାନ କରିବ। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ, ତମେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରିୟ କରୁଛ, ଯେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛ ଯାହାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହାକୁ ନା ସାଧୁଙ୍କୁ ଦାନ କରିବ। ସାଧୁ ରୂପେ ନିଜେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। କହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି କଣ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ? ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦିଅ। ସତ୍ୟଭାମା ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଦେଲେ। ଆଉ ନହେଲେ ବ୍ରତ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୁଁ କଣ କଲି? ଆରେ କୃଷ୍ଣ ମତେ କେମିତି ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରତ କରିଛି। ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲିଣି, ଆଉ ଭଲ ପାଇବେ କଣ? ସେ ଲୀଳା ଯୋଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକି ଦେଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବି ବିକି ହିଁ ପଳେଇଲେ। ଦାସ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦାସ ନା। ନାରଦ ବି ଦାସ, ସତ୍ୟଭାମା ବି ଦାସ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରି ଚାଲିଲେ।
ଏ ଲୀଳା ବହୁତ ବଡ଼ ବିସ୍ତାର ଲୀଳା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି। ତାପରେ ପୁଣି ବିଚାର କଲେ, ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପୁଣି ହଁ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଲେ। ତାପରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଓଜନର ଯେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର, ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଓଜନର ସେତିକି ଦିଅ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଓଜନ ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଫଳଙ୍କାର ତାଙ୍କର ଯେତେ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ତ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ହଁ, ଭଗବାନରେ ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସବୁ ଆଣିକି ଟ୍ରେଜରରୁ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ପଟେ ନିକିତ ରଖା ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ରଖା ହେଲା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର। କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟେ ପଟେ ରଖା ହେଲା। ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଧୋଇଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ସହିତ ସମାନ ହଉନି। କୃଷ୍ଣ ତଳେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଳଙ୍କାରଟା ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛି, ସମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସୁନି। ସବୁ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ଖାଲି ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ନୁହଁ, ଅଲଗା ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଗିଲେ ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ବରଂ ପରେ ଫେରେଇବି, ମତେ ଦିଅ, ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ମତେ ଦିଅ, ନହେଲେ କୃଷ୍ଣ ପଳେଇବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫେରିକି ଆଣି ହବନି, ଯେତେ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାଗି 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 ଆଣି ପକେଇଲେ, ଯେତେ ପକେଇଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଣି ସବୁ ପକେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିକିତି ଉଠୁନି, ଏ କଣ ମାନେ ତଳକୁ ଖୋଜୁନି, କୃଷ୍ଣ ଉଠୁନାହାନ୍ତି। ତ ବହୁତ କାନ୍ଦଣ ମାନ୍ଦଣ ହେଇ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ। ହଁ, ସେଇଠୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ତ ଜାଣନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଭାବୁଛ ଏ ଅଳଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା କଣ ତମ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଟେକି ଦବ ନା କଣ ଉପରକୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସେବା କେମିତି ସୁଦାମା ଚରିତ୍ର ଶୁଣିଥିଲେ ନା ନାଇଁ? ଗତ ବର୍ଷ ଶୁଣିଥିଲେ ନା, ସୁଦାମା କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରୁକ୍ମିଣୀ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣି ସେବା କରୁଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲେ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ସେ ସେବା କରିଥିଲେ, ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯେତେ ପକାଅ ସେ ଉଠିବେନି, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଣି ପକଉନା, ସେ ଉଠିବେନି। ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେପଟେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖିବି, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିବି। ତାପରେ ସେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣି ଗୋଟେ ପକାଅ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର କଣ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିକି ପକା ହେଲା ନା କଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣ, ନାମଟା ଲେଖିକି ପକାଅ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣି ଯେତେବେଳେ ନାମ ଲେଖିକି ପକେଇଲେ, ନିକିତି ଖସିଲା, କୃଷ୍ଣ ଉଠିଲେ ଉପରକୁ, ସମାନ ହେଇଗଲେ। ବୋଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି, କୃଷ୍ଣ ସମାନ ହେଲେ। ତାପରେ ସତ୍ୟଭାମା ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ଏରେ କହୁଛନ୍ତି ଦାସେ କୃଷ୍ଣ କରିବାରେ ପାରେ ବିକ୍ରୟ। ଦାସ କୃଷ୍ଣକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେବକ ବତ୍ସଳ ପ୍ରଭୁ ଚାରି ବେଦେ ଗାଏ। ଚାରି ବେଦରେ ସବୁଠି କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେବକ ବତ୍ସଳ, ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ଦୀନ ବତ୍ସଳ। ହଁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ନାମ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ବତ୍ସଳ। ସବୁ ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେବକ ବତ୍ସଳ। ସେବକର ସ୍ଥାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ସଦାଏ। ସେବକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେବକ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବେ ନା। ଯଶୋଦା ମା ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ କି ନାଇଁ? କୋଉଠି ଅଛି ସେ? କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଉଦୁଖଳରେ ଯୋଉ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, କୋଉଠି? ଛାଟ ଧରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଛାଟ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଉଦୁଖଳରେ। କୋଉଠି ଅଛି ହରିଶୁଣପୁର? ହଁ, ଠିକ ଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା ବାନ୍ଧିଥିଲେ କୋଉ ଯୁଗରେ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଆସି ବନ୍ଧା ପଡିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ନାଇଁ, ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କଳିଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ପଣ୍ଡ୍ରୀନାଥ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁର, ପଣ୍ଡ୍ରୀନାଥ ସଖୁବାଇ, ସଖୁବାଇ ନାମ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତ? ଶୁଣିଥିବେ, ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ବୋଧେ କେବେ? କୁହାଯାଇଥିଲା ଥର, ଆଉ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ କଣ କହିବି। ସଖୁବାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଆସି ବନ୍ଧା ପଡିଗଲେ। ସଖୁବାଇ ତାର ଛାଡି ପଳଉଥିଲା, ତା ଶାଶୁ ତ ପୁରା କଳି ହୁଡି। କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଶାଶୁ ତାର କଳି ହୁଡି, ସେ ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦଉନି। ଇଏ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡ୍ରୀନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଷାଢ ଏକାଦଶୀ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଆଷାଢ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ସାଧୁମାନେ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ଖାଲି ଚାହେଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଠି, ତ ଶାଶୁ ଆଣି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ଭଗବାନ ଆସି ହଁ, ସେ ପଳେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଆସି ବନ୍ଧା ପଡିଲେ। ନାଇଁ, ଆଗେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲା କଣ ମନେ ପଡୁନି ଠିକ ସେ।
ଦେଖିଲେ ତ ଯାଉଛୁ ସବୁ ହିସାବ କରିବୁ ବାଟ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ପଳେଇ ତେଣୁକରି ଖବର ପାଇକି ତାକୁ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଣିକି ବନ୍ଧା ହେଲା। ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ପଳେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆଣିକି ବାନ୍ଧିଲେ। ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ତ ମନ ତ ଅଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ନା, ପଣ୍ଡିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଆସିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଆସି ନିଜେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲେ, ସଖୁ ଭାଇକି ମୁକୁଳି ଦେଲେ, ତୁମେ ଯାଅ। ସେ ତାର ଗଲେ, ଯାଇକି ସେଟା ରହିଲେ ସେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ରହିକି ପୁରା ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇକି ସେଠି ତାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଶରୀର ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର କରାହେଲା। ସେଠି ଯାଇଥିଲେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ କିଏ ଯାଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏ ତ ତାଙ୍କ ବୋହୁଟା, ଏ ତାଙ୍କ ବୋହୁଟା ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେଣି, ଆଉ କଣ ଏତେ ବାଟ କଣ ନବା, ତୀର୍ଥ ତ ଆସି ଦିଅ, ସଂସ୍କାର କରିଦିଅ। ସଂସ୍କାର କରିଦେଲେ। ସଂସ୍କାର କରି ସେ ଯୋଉ କଣ ଅସ୍ଥି ପାଉଁଶ ଧରିକି ସେ ଫେରିଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଦବ, ତମ ବୋହୁର ଅସ୍ଥି ନିଅ। ସେତେବେଳେ ଆସି ଦେଲା ବୋହୁର ଅସ୍ଥି। ବୁଢା ଦେଖି ରାଗିଲା, କହିଲା ମୋ ବୋହୁ ବଞ୍ଚିଛି, ଘରେ ଅଛି, ତମେ ଅସ୍ଥି ଆଣି ଦେଖୁଛ ମତେ। ଦେଖିଲା ସେ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଣେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେଣି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କିଛି। କହିଲା କି ଆଶୟ କଥା, ଆମେ ନିଜେ ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିଛୁ, ଦାହ କରିଛୁ, ନିଜେ ଦାହ କରି ତାର ଅସ୍ଥି ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଇଏ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଅଛି ଘରେ ତା ବୋହୁ। ଆଉ କଣ କରିବ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଛି ଗଲା, ଏତେ ପଳେଇଗଲା। ତ ଭଗବାନ ଏଠି ପଡିଛନ୍ତି ବନ୍ଧନରେ ନା, ରୁକ୍ମିଣୀ ସେଠି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଗଲେଣି। କହିଲା ଆରେ ଇଏ ଭଲ ସଖୁଦାର ତ ଚାଲିଗଲା, ସିଏ ତ ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଲାଣି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ସେଠି ବନ୍ଧନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ କରିବେ? ହଁ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, 10-15 ଦିନ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଶାଶୁର ଦୟା ଆସିଲା, ଦୟା ଆସିକି ଖୋଲିଦେଲା। ଖୋଲିଲା ପରେ ସେ ତାର ସବୁ ସେବା କରିଛି। କିଏ? ସଖୁବାଇ ରୂପରେ ଭଗବାନ। ସିଏ ଭାବୁଛି ସଖୁ ସେବା କରୁଛି, ଭଗବାନ ସବୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଘରର ସବୁ ସେବା, ମାନେ ଶାଶୁ ଭାଶୁ ସମସ୍ତ ଯେତିକି ସେବା, ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ସେବା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯିବେ କୁଆଡେ? ସଖୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିବେ କୁଆଡେ? ଭଗବାନ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଲେଣି, ଆରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ସେଇଠି କଣ ନାରୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କର କଣ ଘରର ସବୁ ସେବା କଲେଣି ବସିକି ସେଠି, ବଞ୍ଚିବି କେମିତି, ଭଗବାନ ଆଣିବି କେମିତି? ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ନିବେଦନ କଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ସଖୁ ତମେ ପଠାଅ। ପଠେଇଲେ ସଖୁ ଯଦି ଆସିବେ, ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ରୁକ୍ମିଣୀ ଗଲେ, ଯାଇକି ଶ୍ମଶାନ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଦାହ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ପୁଣି ସଖୁ ପୁଣି ଶରୀର ପାଇକି ଆସିଲେ। ଶରୀର ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଫେରିକି ଆସିଲେ ଗାଁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାଙ୍କ ଜଳ ନେବା ବାହାନରେ ଚାଲିଲେ, ଭଗବାନ ପଳେଇଗଲେ ସିଆଡେ। ସଖୁ ତାଙ୍କର ଆସିଲେ। ସଖୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲା ଆସି ସବୁ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି। ଯୋଉ ଶାଶୁ କଳି ହୁଡି ଥିଲା, ଯୋଉ ଶାଶୁ ତାକୁ ଚିଡଚିଡ ହୁଏ, ସବୁ ସମୟରେ ବାନ୍ଧି ପିଟେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଶାଶୁ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି, ଶ୍ୱଶୁର ନିର୍ମାୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖିଲାରେ କଣ ଏତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, ଘଟଣା କଣ ଏତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ରୂପେ ଚିନ୍ତେ ଦାସ, ଯେ ରୂପେ ଚିନ୍ତେ ଦାସ ସେଇ ରୂପ হয়। ଦାସେ କୃଷ୍ଣ କରିବାରେ ପାରେ ବିକ୍ରୟ, ସେବକ ବତ୍ସଲ ପ୍ରଭୁ ଚାରି ବେଦେ ଗାଏ, ସେବକର ସ୍ଥାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରକାଶେ ସଦାଏ। ସେବକ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ସଦାଏ, ସବୁ ସମୟରେ। ତେଣୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନ ଏତେ ବଡ କଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ତ କେହି ହେଇପାରିବେନି? କଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ଗୀତାରେ, ମୋ ସମକକ୍ଷ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୋଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମତ ପରତର ନାନ୍ୟତ୍ କିଞ୍ଚିଦ୍ ଅସ୍ତି ଧନଞ୍ଜୟ। ମୋଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପୁଣି ଏଭଳି କେମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ସଖୁ ଘରେ ଆସି ସଖୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ପତିଙ୍କ ସେବା କଲେ, ଶାଶୁଙ୍କ ସେବା କଲେ, ଘରର ରୋଷେଇ କଲେ, ବାସନ ମାଜିଲେ, ଘର ଝାଡ଼ିଲେ, ସବୁ ତ କଲେ। ଭଗବାନ ଏଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ଭଗବାନ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଏମିତି ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନନୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭକ୍ତି ବଶୀକୃତତ୍ୱେ ଦୌତ ସାରଥ୍ୟାଦି ଅପକର୍ଷ ଏବ ତସ୍ମିନ୍ ସତି କଥଂ ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱରସ୍ୟ ସୁଖପଦମ୍ ଇତି ଅତଃ। ଭଗବାନ ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନ ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କରି ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ସେବକ ବତ୍ସଳ, ଏ ସେବକ ବତ୍ସଳ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏଟା କରି କେମିତି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି? ଭଗବାନ କେମିତି ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବେ? ଯେମିତି ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଥିଲେ?
ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ, ଭଗବାନ କଣ କରୁଥିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ କରୁଥିଲେ। ଆରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞରେ ଅଗ୍ରପୂଜା ତାଙ୍କର ହିଁ କରାଯାଉଛି, ସିଏ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ ପୁଣି କଣ ପାଦ ଧୌତ କରୁଛନ୍ତି? ତ ଭଗବାନ କେମିତି ଏଟା କରୁଥିଲେ? ତ ଭଗବାନ ହେଲେ ବି କେହି ଭାବି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି କୌଣସି ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭଗବତଟା ଚାଲିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ନିମ୍ନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସି ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ, ଭଗବାନଙ୍କ ନଜରରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି କୌଣସି ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ବି ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି କେବେ ଚାଲିଯାଏ ନା। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆସିକି ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ ସେ ଝାଡୁଦାର ହେଇଗଲେ କି? ହେଇଗଲେ? ରାଜା ଗଜପତି ମହାରାଜ ବି ଝାଡୁ ମାରନ୍ତି, ତାମାନେ କଣ ସେ ଝାଡୁଦାର ହେଇଗଲେ କି? ସେ ତ ନୁହଁ। ତ ସେମାନେ ସେଟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେଶ ବତ୍ସଳ, ଦେଶ ସେବୀ, ଦେଶ ସେବା, ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଯାହା ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ତ ସିଏ ସେ ଦୃଷ୍ଟି କଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ବିଚାର କରିପାରୁଛେ କି? ସେ ତ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଯଦି କରିବେ କେମିତି ଆମେ ବିଚାର କରିବା? ସେଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଆ ଉପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖିଲେ। ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ନା, ଗୁଣୈରୁତ୍ତମତଂ ଯାନ୍ତି ନ ଉଚ୍ଚୈରାସନ ସଂସ୍ଥିତା ପ୍ରାସାଦ ଶିଖରସ୍ଥୋପି କାକଃ କିଂ ଗରୁଡ଼ାୟତେ। ଗୁଣୈର୍ ଉତ୍ତମତଂ ଯାନ୍ତି, ଗୁଣରେ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ହଉଛି ସେଇଭଳି, ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି ଗୁଣରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ନ ଉଚ୍ଚୈରାସନ ସଂସ୍ଥିତା, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଗଲେ ଯେ ଜଣେ ଗୁଣବାନ ହେଇଯିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କହି ହଉଥିଲା, କଣ ସତରେ ସେ ଭଗବାନ ହେଲା ନା ହେଇପାରିବ? ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସି ସିଏ ଭାବୁଥିଲା ମୁଁ ହଉଛି କଣ, ସବୁ ଲୋକକୁ ସିଏ ଥରହର କରି ରଖିଥିଲା। ଏ ବାବା, ତୁ ଥରହର କରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ରଖିଥିଲୁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବହେ ଯାର ମନେ, ସେ ତମେ ସିଧାମାସ କଣ ସଖା ବହିଲ ଆପନେ ଲଗାଇଛି ନା। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଯିଏ ମନରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଭାବୁଛୁ ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲି। ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିକି ସେ ନିଜକୁ ବିଚାର କରୁଛି ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ, ପ୍ରାସାଦ ଶିଖରସ୍ଥ ବିକାକ କିଂ ଗରୁଡ଼ାୟତେ। ପ୍ରାସାଦ ଶିଖର ଉପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଣ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଅଛି, ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଉପରେ ଯାଇକି ଯଦି ଗୋଟେ କାକ ବସି ପଡିବ, ସିଏ କହିବ ନା ମୁଁ ଗରୁଡ଼ ହେଇଗଲି ବୋଲି? ସେ ତ ଗରୁଡ଼ ହବନି। ତୁ ବାପା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଉପରେ ବସିଥାଉ, ବସିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ଯଦି ଆସି ତଳେ ବସିବେ, ଗରୁଡ଼ ଯଦି ଆସି ତଳେ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କି କାକ କହିବ? ଗୁରୁମା ସେଟା କହନ୍ତି ନା। ତ ଗରୁଡ଼ ଯଦି ଆସି ତଳେ ବସିବେ ତାଙ୍କୁ କଣ କିଏ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ କହିବ? କାକ ଭଳି କିଏ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ମାନେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନା? ଭଗବାନ କଣ ତାକୁ ସାରଥି କରିବେ, କାକକୁ ସାରଥି କରିବେ ନା ଉଚ୍ଚରେ ବସିଲା ବୋଲି? ନା ଗରୁଡ଼କୁ ଛାଡିଦେବେ? ଛାଡିବେନି ତ। ସେଭଳି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେଭଳି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କିଭଳି ଏଭଳି କରନ୍ତି ନା, ସର୍ବାତ୍ମନଃ ସମଦୃଶୋ ହି ଅଦ୍ୱୈସ୍ୟ ନହଂ କୃତେ ତତ୍କୃତଂ ମତି ବୈଷମ୍ୟଂ ନିରବଧ୍ୟସ୍ୟ ନ କ୍ୱଚିତ୍। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ହେଲା ସ୍ୱରୂପ। ସର୍ବାତ୍ମନଃ, ସମସ୍ତଙ୍କର, ଭଗବାନ ହେଲେ କଣ? ଆତ୍ମନଃ, ସର୍ବାତ୍ମନଃ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ କାହାକୁ ନିଚ ବିଚାର କରିବେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁ ରହିଛି। ଅତଃ ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ୟାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଅତଃ ତତ କୃତଂ ନିଚ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କୃତଂ ମମ ଯୋଗ୍ୟମ୍ ଅଯୋଗ୍ୟମ୍ ଇତି ମତେ ବୈଷମ୍ୟ କ୍ୱଚିତପି ନାସ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଯୋଗ୍ୟ, ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଅଯୋଗ୍ୟ, ଏଟା ଉଚ୍ଚ, ଏଟା ନିଚ, ଏଟା ଉଚ୍ଚତର ସେବା, ଏଟା ନିଚତର ସେବା, ମୁଁ ଏଟା କରିବି ନାହିଁ, ଏଟା କରିବି, ଏ ଭାବନା ଭଗବାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଭଳି, ଏଟା ଜୀବର ଭାବନା, ଭଗବାନଙ୍କ ସେଟା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ନିଚ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବାତ୍ମନା। ସର୍ବାତ୍ମନ, ଏ ସର୍ବାତ୍ମନ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇ ନଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ। କୁତଃ ନା ନିରବଧ୍ୟସ୍ୟ ରାଗାଦି ଶୂନ୍ୟସ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କିଛି ନାହିଁ। ରାଗ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆସକ୍ତି ଅଛି? ପାୱାର, ପୋଷ୍ଟ, ପୋଜିସନ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆସକ୍ତି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱେଷ ବି ନାହିଁ, ବନ୍ଦ, ପବନ ବନ୍ଦ, ଆଉ ମୋର ତ ଯିବ ସେ ଜୀବଟା। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏସବୁ ନାହିଁ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ନାହିଁ? ତତଃ କୁତଃ
कहीं अनहंकृते जड़ अभिमान संज्ञा भगवान जड़ अभिमान नहीं आमर जड़ अभिमान रही जो अहंकार रही आम जीवर अहंकार रही मन बुद्धि अहंकार ये जो कौन जीवात्मा सहित तीन जो इनबिल्ट एलिमेंट रही अहंकार रही से अभिमान रही मु कहीं करी मो कौन छोट हो गली ना कौन मु एत बड़ पोस्ट अच्छे मु कहीं करी मु ठीक अच्छे मत कहीं शुणा पड़ो मु कहीं सेवा करी ये जो अहंकार भगवान का शेष नहीं देखुना भगवान जिते कार्य कल अहंकार नहीं रथर सारथी गले अहंकार कौन अच्छी सारथी कार्य सरी जाता 18 दिन पुणी तो सारथी की आसान बर्तमान अहंकार था आसता अहंकार हूँ कहीं अहंकार नहीं भगवान प्रश्न दिया कहीं अहंकार नहीं भगवान अहंकार नहीं कहीं कारण भगवान अहंकार नहीं ये कारण अहंकार हूँ शरीर जड़ शरीर पाले से अहंकार से पर्यवेसित हो जाए भगवान तो शरीर आत्मा भिन्न कौन माने भिन्न नुह गोटे वस्तु आम सब देखो ततःकुत कहीं अहंकार नहीं अहंकार कहीं नहीं ततःकुत अद्वैस्य भेद रहित आमर मन आम सब भेद ना आमर मन शरीर आत्मा इंद्रिय ये सब भेद अलग अलग भगवान को तो अलग नहीं किसी भगवान सब हूँ एकीभूत तनु शरीर मन आत्मा ये सब किसी अलग कि संपूर्ण चित वस्तु आम सब भिन्न आम शरीर आत्मा भिन्न कि नहीं कहतु शरीर आत्मा भिन्न पुणी इंद्रिय भिन्न आत्मा इंद्रिय भिन्न मन ता सहित रही जो स्वर पाई से स्वर बोली से विचार कर जीवात्मा जो स्वर पाई मन से भाव कौन मु ब्राह्मण मु क्षत्रिय मु वैश्य ये जो भावनाटा तामर ये भिन्न शरीर आत्मा मन ये सब भेद रही भगवान का शेष नहीं कहीं नहीं ना से कहले तदपि समदृश पुणी समदृश आमर समदृष्टि नहीं भगवान का समदृष्टि सब जीवों प्रति समदृश समदृश कहीं कहीं समदृश समदृश माने सम्मान दृष्टि देखो यहाँ खाली भगवान कर नहीं यहाँ हूँ विद्वान दृष्टि गीतार भगवान कहदेनि कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गभीस्थिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना ये समदर्शी भगवान का समदृष्टि अच्छा आम समदृष्टि हो पारने कहीं श्लोक के अर्थ देखले ना आम समदृष्टि संपन्न हो पारने आम भेद रोचे आम निजर पर विचार करछे आम सुख दुख मान अपमान ये सब विचार करछे भगवान को शेष नहीं कहीं शरीर जीव आत्मा भर किसी फरक नहीं तो संपूर्ण चिन्मय वस्तु आमर भेद रही तेणु सब जीव मान को सी समदृष्टि देखती समदृष्टि संपन्न अच्छा कहीं समदृष्टि संपन्न ताको बुझाऊँ तत्र हेतु कहीं समदृष्टि संपन्न ना सर्वस्व आत्मन समस्त से आत्मन सब जीव भितर से रहिले सब जीव भितर जेहेतु से रहिले भेद दृष्टि केमती आसो मलर कीट जो रही सी गोटे जीव कि नहीं ता भीतर ही भगवान सत्ता रहिले परमात्मा रूप ता भीतर रही ब्रह्मा देह मध्य परमात्मा रूप रहिले तेनाली भिन्न दृष्टि नहीं समदृष्टि भेद रहित सर्वात्मन केते सुंदर श्लोक से भगवान सबकि सब जीव मान को ये देखती आ दास से सब किसी कार्य करती विशेषकर भक्तों से निजे दासत्व को स्वीकार करती भगवान का समदृष्टि समदृष्टि जमी उदाहरण दि जाए समदृष्टि शब्द गोटे उदाहरण दि जापे जमी सूर्य बहुत रही सूर्य जमी समदृष्टि सूर्य जल को शोषण करती कि नहीं अच्छा सूर्य जो जल शोषण करती कौन केवल परिष्कार जल जो थी परिष्कार पोखरी जो थी से जल को नि कि ना सब जो जल रही सब जल ने सी कौन नाल नर्दमार जल को शोषिकी नि शुष्क कर पोखर जल को भी नि समुद्र लुणिया पानी की भी नि हाँ सबुठ निमती विष्ठार जो जलीय अंश अच्छी सूर्यकिरण शोषिकी नि समदृष्टि सूर्य जब ये समदृष्टि भगवान के दृष्टि होती चिंता कर भक्त से दृष्टि हम समय आस से दृष्टि हम से भगवान भक्त में सबकि करती भगवान भक्तर बस हो जाती भक्त जो से दृष्टि संपन्न हो जाए
ତାର ବଶ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଭୀଷ୍ମଦେବ କଥାଟି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଏଇ କଥା ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପଡେ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବି ରହିଛି। ଏ ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ସବୁ। ତଥାପି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତେଷୁ ପଶ୍ୟ ଭୂପାନକମ୍ପିତମ୍ ଯତ୍ମେ ଅସନ୍ତ୍ୟଜତଃ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନମ୍ ଆଗତଃ। ତଥାପି ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭୀଷ୍ମଦେବ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିର ବୈଷମ୍ୟ ନାହିଁ, ବିଷମତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମାନ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କରି କଣ, ଆହୁରି ଭକ୍ତଙ୍କର ସେ ଏମିତି ବଶଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ, ତାଙ୍କର ଦାସତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯୋଉ ରୂପରେ ଚାହେଁ ସେଇଟା ବି ସେ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନିଅନ୍ତି। ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କର ସମଦୃଷ୍ଟି। ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାହିଁକି ଭଗବାନ ଏଭଳି ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତଥାପି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତେଷୁ ପଶ୍ୟ ଭୂପାନୁକମ୍ପିତମ୍। ହେ ଭୂପ, ହେ ମହାରାଜ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତଥାପି ସମତ୍ୱପି, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ସେ ସମତ୍ୱପି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହେ ଭୂପ, ହେ ମହାରାଜ, ତ୍ୱଦେକ ନିଷ୍ଠେଷୁ ଅନୁକମ୍ପା ପଶ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖ। ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାଟା ଦେଖ। ନା କଣ ଅନୁକମ୍ପା? ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଅନୁକମ୍ପା? ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯତ୍ମେ ଅସନ୍ତ୍ୟଜତଃ ସାକ୍ଷାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନମ୍ ଆଗତଃ। ଦେଖ, ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଥିଲି। କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନମ୍ ଆଗତଃ, କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖ, ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖ। ତ ଏଠି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଧାରଣ କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ 24 ଘଣ୍ଟା କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର। ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ସିଏ ତମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ତାଙ୍କୁ ସାରଥି, ପାର୍ଷଦ, ଦାସ ଏସବୁ ବିଚାର କରି ଚାଲିଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ମତି ବୈଷମ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତେଷୁ ପଶ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା, ପଶ୍ୟ ଭୂପ ଅନୁକମ୍ପିତମ୍। ହେ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାଟା ଦେଖ। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛି, ମତେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମ କଣ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ବୋଲି କଣ ବହୁମାନ କରୁଥିଲେ କି? କହିଲେ ତ ଠିକ। ଭୀଷ୍ମ କଣ କହିବେ ନିଜକୁ ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ବୋଲି? ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କୃପାଟା ଦେଖ, ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବି, ଦେଖ ମତେ କୃପା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମଦେବ କଣ କହିବେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବୋଲି? ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ ବୋଲି ସିଏ କହିଥିବେ? ଯଦି କହିବେ ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ହେଇଯିବ, ଗର୍ବ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତ କେବେ ଗର୍ବୀ ହେବେ କି? ଭୀଷ୍ମଦେବ କେବେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇପାରନ୍ତି କି? ଏ ଉତ୍ତର କାଲି ଶୁଣିବା। ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମ କେମିତି ଏଟା କହିଲେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କେମିତି କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତ, ଏକାନ୍ତିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପାଟା ଦେଖ? ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାଲି ତାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା। ଏ ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୋଲି ନାହିଁ, ଭାଗବତର ଯେକୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଉଠାନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଆସ୍ୱାଦନୀୟ। ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆସି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଏବଂ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ।